वेंकटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदांताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मनं वन्दे सुखदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः सम्यग्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं स्निग्धाम्बुदाभासं वेदाभासमकल्मषम् वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहं नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्वनेत्राय त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः जडान्तपजरोन्मत्तं तमोभूतं जगद्भवेत् यदि ज्ञानहुताशेन त्वया नोज्ज्वलितं भवेति धर्मार्थकाममोक्षार्थैः समासव्यासकीर्तनैः त्वया भारतसूर्येणानृणां विनिहतं तमः प्रपन्नपारिजाताय वेत्तस्तोत्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिचूडः इतरकरगृहीतवेत्ततोत्र मम हृदि सन्निधिमातनोतु सौरिः अग्रे कृत्वा कविचरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसदृशा चक्षुषा वीक्षमाणः सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आविभ्राणोरथमदिवसन् पातु नः पार्थसूतः मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतां भजस्नानं संसारमनमोचनं गीतासु गीता कर्तव्यः किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माग्निसृता सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वधर्ममयो मनुः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वतत्त्वमयो हरिः गीता गंगा च गायत्री गोविन्देति हृदि स्थिते चतुर्गकारसंयुक्ते पुनर्जन्म न विद्यते यस्मिन् प्रसादसुमुखे कवयो विदेते शास्त्राण्यशास्त्रहयन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन येन हरिणा स्वयमेव गीतम् शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्य शास्त्रं न वेदान्ताच्छास्त्रम् न मधुमसनात्तत्वमधिकं न तद्भक्तात्तीर्थं न तदभिमतात् सात्विकपदं न सत्त्वादारोग्यं न बुधभजनाद्बोधमधिकं न मुक्ते सौख्यं न द्वयवचनतो क्षेमकरणं गुरुविज्ञानैः नियमगहनैः दूरविश्रान्तिदेशैः बालानर्हैः बहुभिरयनैः शोचतां न सुबन्धाः निष्पत्योऽहं निजपदमसौ नेतु कामस्वभूम्ना सत्पाथेयं किमपि विदधे सारथिः सर्वनेतः अनुचितपदवीभिश्चिन्तयित्वा प्रयातानि अलबलमतिमात्रत्रासचिन्ता विषादैः उपनिषदमुदाराम् उद्यमन् पाण्डवार्थं शरणनुभवतां नस्त्रायते शार्ङ्गधन्वः भीष्मद्रोणतथा जयद्रुविदलः गान्धारनीलोत्पलः शल्यग्राहवती कृतेन वहिनीः कर्णेन वेलाकुला श्वत्थां विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैर्नदीकैवर्तके केशवे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय यत्र योगेश्वरः कृष्णो
ಯತ ಪಾರ್ಥೋ ಧನುರ್ಧರ ತತ್ರ ಶ್ರೀರ್ವಿಜಯೋ ಭೂತಿ ಧ್ರುವ ನೀತಿರ್ಮತಿರ್ಮಮ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯವನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಚರ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಅಥವಾ ಮಿಶ್ರ ಫಲಗಳು ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ. ಇದು ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸತ್ಯ. ಹಾಗಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಮನುಷ್ಯ ಕರ್ಮಕ್ಷಯವಾಗದೆ ಇವನು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು, ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವೆಂಬ ಘೋರ ಕರ್ಮ. ಎಷ್ಟೇ ನೀವು ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯ, ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ನಿಯಮಗಳು ಹೇಳಿದರು, ಅತ್ಯಂತ ಘೋರ ಕರ್ಮವಾದ ಯುದ್ಧದಿಂದಲೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಮೃತತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ತತ್ಕಿಂ ಕರ್ಮಣಿ ಘೋರೇ ಮಾಂ ನಯೋ ಜಯಸಿ ಕೇಶವ ಜಾಯಸಿ ಚೇತ್ ಕರ್ಮಣಸ್ತೆ ಮತಾಬುದ್ಧಿರ್ಜನಾರ್ದನ. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೇಳಿದ್ದು ಅರ್ಜುನನ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಿಲ್ವೋ, ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ವೋ? ಕೃಷ್ಣನಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ವಿವರಿಸಬಲ್ಲನೆ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲೋ ಅರ್ಜುನ, ಕರ್ಮಫಲವನ್ನು ನೀಗುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬುದ್ಧಿ ಕೌಶಲ ಬೇಕು. ಆ ಬುದ್ಧಿ ಎಂಥದ್ದು? ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿ, ಯೂನಿಫೈಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ಒಂದು ಕೌಶಲ. ಯೋಗ ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲಂ, ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕಿಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ದಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಈಸ್ to do your duty in a dedicated manner and offer all the fruits thereof to God. It is skill. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮದಂತೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಎಷ್ಟೋ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪೊಸಿಷನ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾದದ್ದು ಇರ್ತವೆ. ಯಾವುದು ಬಿಡೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಹಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಜಾತು ತಿಷ್ಠತಿ ಅಕರ್ಮ ಕೃತಿ ಕಾರ್ಯತೆ ಅವಶಃ ಕರ್ಮ ಸರ್ವ ಪ್ರಕೃತಿ ಜಯಗುಣೈ. ನೀ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ನಿನ್ನ ಶರೀರ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿನಗನ್ನಿಸೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಯೇ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾಕೆ? ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿದ್ದೇ ಇದೆಯಲ್ಲ. ನಹಿ ದೇಹ ಭೃತ ಶಕ್ಯಂ ತ್ಯಕ್ತುಂ ಕರ್ಮಾಣಿ ಅಶೇಷತಃ. ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನೆನಪು ಬಂದದ್ದು ಕೆಲವು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಶರೀರ ಇರೋ ತನಕ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಉಪಜೀವನವನ್ನು, ನಿಜವಾದ ಜೀವನ, ಪೂರ್ಣ ಜೀವನ, ಉಪಜೀವನ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ದೇಹವೃತ್ತಿ ಶರೀರ ಹೊತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವುದೂ ನಿಷ್ಕರ್ಮದಿಂದ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ನಿಷ್ಕರ್ಮತ್ವ ಬರೋದು ಹೇಗೆ? ಕರ್ಮ ಪರಿತ್ಯಾಗದಿಂದ ನಿಷ್ಕರ್ಮ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಸ್ಸ ಉಚ್ಯತೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ದಂಡಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನಾಟಕ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಕೆಲಸ ಅದು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ, ಹಿಪೋಕ್ರೈಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ನಾನು 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಊಟ ಮಾಡಿ. ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಗುಂಡುಗೋಲು ಇದ್ದಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಇವನು ಮಾತನ್ನು ನಂಬೋದು ಹೇಗೆ? ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ನಾವು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಿ 45 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ನಾನು ಏನೊಂದು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪಾಪಿ, ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಊಟವನ್ನು ಭಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಕೈಕಾಲಿಂದ ಓಡಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ. ಈ ನಿನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಶ್ರಮದಿಂದ ಬದುಕುವುದರ ಬದಲು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನೀನು ಬದುಕಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ವೃತ್ತಿ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ಅರ್ಥ? ವಾಟ್ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ಟಾಕಿಂಗ್? ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನು? ಅದಲ್ಲ. ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ. ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೊಳೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದು
ಅದು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ನಿಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ಎಂಬ ಅಂಟಿನಿಂದ. ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಮೊಳೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇದರ ಫಲ ನನಗೆ. ಯಕ್ಷೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಮೋದಿಷ್ಯೆ ಇತ್ಯಜ್ಞಾನ ವಿಮೋಹಿತ. 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆಸುರಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಢ್ಯೋಹಂ ಅಭಿಜನವಾನಸ್ಮಿ ಕೋನ್ಯೋಸ್ತಿ ಸದೃಶೋಮಯ. ನನ್ನಂಥವರುಂಟೆ, ಎಷ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಜಂಭ, ಇದು ಅಹಂಕಾರ. ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು. ಶರೀರವನ್ನು ನಾನು ಅಂತ ಭಾವನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ದಂಡಿಸ್ತೇನೆ. ಪಶುಗಳನ್ನು ಯಮ ದಂಡಿಸುವಂತೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ದಂಡಿಸಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಜಡಭರತನಿಗೆ ರಘುಗಣನೆಂಬ ದೊರೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಾಯೇ ಬಿಡದೆ ಇದ್ದ ಜಡಭರತನಿಗೆ ನಗು ಬಂದು ಬಿಡ್ತು. ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಬಿಸಾಕಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಕ್ಕು ಬಿಟ್ಟ ಕಥೆ ಬರುತ್ತೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ, ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ. ಭರತ ದೊರೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದವನು ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ತಾನೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ ಋಷಿಕೇಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಆ ತಪಸ್ಸಿನ ವಿಘ್ನ ರೂಪವಾಗಿ ಒಂದು ಜಿಂಕೆ ಬಂದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಜಿಂಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿತು. ಎಲ್ಲೋ ಸಿಂಹಗರ್ಜನೆಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ಇದು ನದಿಯನ್ನು ದಾಟುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಾಯಿ ಸತ್ತು ಹೋಯಿತು. ಮರಿ ಜಿಂಕೆ ನೀರಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಭರತ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡ. ಕರುಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆ ಮರಿಯನ್ನ ಸಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ಕೂತಲ್ಲಿ ನಿಂತಲ್ಲಿ ಎದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಜಿಂಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ 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 ಉಂಟಾಗಿ ಕೊನೆಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯುವಾಗಲೂ ಜಿಂಕೆ ಮರಿಯಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಜಿಂಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು, ನಾನು ಆಸೆಗಳನ್ನೇ ಪೂರ್ತಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು, ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಎಳೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೂಕನಂತೆ ಜಡನಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತ ಅವನನ್ನ ಜಡಭರತ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರೆ ತಿನ್ನೋನು, ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಇರೋನು. ಶರೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕೆ ಸರ್ವದಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದ. ಅದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸ್ಥಿತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲ. ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತನಾಡುವುದು, ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮೌನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು, ದೇವರಲ್ಲಿಯೇ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅವನಿಂದಲೇ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಸಕಲ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು, ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಯೋಗ. ಅದೇ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು. ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಯಾರಿಗಾರು ಪತ್ರ ಗೀತ್ರ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಯುವರ್ಸ್ ಇನ್ ಗಾಡ್, ಅವ್ರು ಹೀಗೆ ಪತ್ರ ಅನೇಕ ವರ್ಷ ಈಗ ಯುವರ್ಸ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಯುವರ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ, ಯುವರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಷನೇಟ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯುವರ್ಸ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ ಇದು ಯಾವ್ದ್ರ ರೂಪಾಂತರ? ಇತಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮೃತಯ, ಇದರ ರೂಪಾಂತರ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಯತಿಗಳು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಚನ, ಒಂದು ಶ್ರೀಮುಖ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಂತು ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮರಣೆಗಳು. ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮರಣೆ ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಇದು 3 ಸಲ ನಾರಾಯಣ 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 ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ರಂಗಪ್ರಿಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ. ಆ ದೇವ ಜಪದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಉಂಟಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಳುವುದು, ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ಉಸಿರಾಡುವುದು. ಅವನು ಪ್ರೇರಿಸಿದರೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳುವುದು, ಅವನು ಪ್ರೇರಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ಸ್ ಇನ್ ಗಾಡ್. ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಸ್ಥಿತಿ. ಏಷಾ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಸ್ಥಿತಿ ಪಾರ್ಥ ನೈನಾಂ ಪಾತ್ಯ ವಿಮುಖ್ಯತಿ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಶ್ಯಾಮಂತ ಕಾಲೇಪಿ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ವಾಣ ಮೃಚ್ಛತಿ. ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಅಂದರೂ ಅವನೇ, ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರೋನು ಅಂದರೂ ಅವನೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಯೋಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ವಿವರಿಸ್ತೇನೆ. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಯೋಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇವನು ಜಡಭರತ ಹೇಗಿದ್ದ? ಯಾರು ಬೈದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋನು, ಯಾರು ಹೊಗಳಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋನು. ದಡ್ಡ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ದಡ್ಡ ಹುಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಣ್ಣಂದ್ರೆಲ್ಲ ವೇದ ಗೀದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನೇನಿದ್ದೇನೆ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಜಗಳ. ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಮತಿಸಲ್ಕೆ ವಿಧಿ ಬಂದು ಆತುಕೊಂಡಿರುವುದು ಸರ್ವಜ್ಞ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲಗಿರೋವನು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಆ ಯೋಗ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ. ಒಂದು ದಿವಸ ಸಿಂಧೂ ದೇಶದ ರಾಜ ರಘುಗಣ ಕಪಿಲ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಹತ್ರ ಈ ಆತ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯಾಣ ಹೊರಟ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ. ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಹೊರತಾ ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕೈಯೋ ಕಾಲೋ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಈ ತೋಳು ನೋವು ಕೈ ನೋವು ಉಂಟಾದರೆ ಅವನು ತೆಗೆದು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಹೊರುವುದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ, ಬೋವಿಗಳ ಕೆಲಸ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬೋವಿಗೆ ಏನೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬೇಕಾಯಿತು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾರು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಯಾವನಾರು ಸಿಗ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ದಾಂಡಿಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಬರ್ರಿ ಇಂದು ದೊರೆ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಿದ್ದವನು ಸಿಕ್ಕಿದ. ಏನಂದ್ರು, ಎದ್ದ. ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಹೊರಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬರ್ತೀಯಾ? ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗೆ ಹೊರುವುದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಲಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದ. ಮುಂದುಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಅವನ್ನ. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ, ಮುಂದೆ ಕ್ಷಣ. ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಒಳಗಡೆ ಬೇರೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ಮೀಸು ಏನು, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಿರೀಟವೇನು, ಆಭರಣಗಳೇನು, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗೆ ಹಾಕಿರುವ ಮುತ್ತಿನ ಅಲಂಕಾರಗಳೇನು, ಅದು ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಧುವಿನಂತೆ ಕುಲ್ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಳಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ದೊರೆ. ಇದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ. ಇವನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞಾ. ಮೇಲೆ ಕೂತಿರುವವನು ದೊರೆ, ನಾನವನ ಅಡಿಯಾಳು. ಅವನ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತೆ, ಅವನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತೆ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ತಾನು ನಡೀತಿದ್ದಾನೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಅನ್ನಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ ಲಕ್ಷಣ. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಇರಲೇ ಸಾಲು ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಕೊಲ್ಲಬೇಕಲ್ಲ, ಕಾಲಿಂದ ತುಳಿದು ಅಂತ ಹಾರಿದ ಮೇಲಕ್ಕೆ. ಅವನು ಹಾರಿದ ಕೂಡಲೇ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು. ಮುಕ್ಕಾಯಿತು, ದೊರೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ, ಮಣ್ಣಾಯಿತು, ಕಿರೀಟ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು. ಮುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಮೂರ್ಖ, ಮೇಲೆ ದೊರೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ? ಈಗಂದ ಅವನು. ನಾ ಬಿದ್ದದ್ದು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? ಮಾತಿಲ್ಲ. ಯಮ ನಿನ್ನನ್ನು ದಂಡಿಸುವಂತೆ ಪಶುಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ದಂಡಿಸಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಎಂದ. ಆಳ ಪ್ರಥಮತಃ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಾಯ ತೆಗೆದು ಗಹಿಸಿ ನಗುತ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ, ಏನು ಅಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೀಯಾದರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ದಂಡಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ? ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ನಿನ್ನ ತಲೆವರೆಗೂ ಬರ್ತದೆಯೇ? ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹೊರತಾ ಇರೋ ನನ್ನ ಕಾಲಿನಿಂದ ತುದಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಕಿರೀಟದವರೆಗೆ ನಾನು ಎಂಬುದಿದೆಯೇ? ನಿನ್ನ ಕೈ ಎಂಬುದು ನಾನೇ, ನಿನ್ನ ತಲೆ ಎಂಬುದು ನಾನೇ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಎಂಬುದು ನೀನು ಯಾರು ಮೊದಲು ನೀನು ತಿಳ್ಕೊ. ನನ್ನ ವಿಷಯ ಮೇಲೆ ದಂಡಿಸುವುದು ಅಂತಂದೆಲ್ಲ. ದಂಡಿಸುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾರು ದಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇದು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ರಾಜನಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಇಳೀತು. ಇವನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ. ಅಯ್ಯ, ನಾನು ಕಪಿಲ ಮಹರ್ಷಿ ಹತ್ರ ಸಾಂಖ್ಯ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ಕಪಿಲ ನೀನೇ ಇರಬಹುದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ? ನನಗೆ ಆತ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಮೋಘವಾದ ತತ್ವವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ತೆಗೆಯದೇ ಇದ್ದವನು ಅತ್ಯಂತ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಇವನಿಗೆ ತತ್ವಮಸಿ ಹೇಳಬೇಕು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಾಕ್ಯ, ತತ್ವಮಸಿ ನೋಡಿ, 3 ಶಬ್ದದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ. ಮತತ್ರಯದ ಆಚಾರ್ಯರು ಕಸರತ್ ಮಾಡಿ 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 ಒದ್ದಾಡಿ ಮತಭೇದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಯೋಗಾನುಭವದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. When the I in me crosses its threshold to become the you in you, ಇದು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರ್ ಮಾತು. ಸಾಧನ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಬರೆದ್ರು. ದ ರಿಲಿಜನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು. ರವೀಂದ್ರರು ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ, ಬಂಗಾಳದ ಅಂದಿನ ಮಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಓದಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಿ ಆನಂದ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಾನು ಎಂಬುದು ತನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಲಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಲೀನವಾದಾಗ ನಿನ್ನ ಜಗತ್ತು ವಿಸ್ತಾರವಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ನೋಡು, ಈ ನಾನು ಎನ್ನುವುದರ ಸಂಕುಚಿತ ಒಂದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೊದ್ದಿಕೆ ಕಳೆದು ಆ ನೀನು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಅದು ಲೀನವಾದಾಗ
ನೀನು ದೊಡ್ಡವನಾಗ್ತೀಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆಗ ನನಗೆ ಪ್ರೇಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಲವ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗಾಗ್ಬೋದು, ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗ್ಬೋದು, ಗುರು ಶಿಷ್ಯರಿಗಾಗ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ನಾನು ಇದ್ರೂ ವಸ್ತು ಅದು ನೀನಾಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಮಗು ನೀನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ನಿನ್ನ ಸೌಕರ್ಯ, ನಿನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಸುಖ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಂತ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತ ಇರುವುದು. ಮದರ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ನೋಸ್ ತತ್ವಮಸಿ. ಇದೇ ತತ್ವಮಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ತತ್ವಮಸಿ. ನಿನ್ನ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಕಾಣ್ತೀಯೆ. ಆಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಯಾರೋ ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೇ ಸರ್ವಸ್ವ ನನಗೆ, ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಧಾರೆ ಏರಿತಿದ್ದೇನೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡರಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆ ಪ್ರೇಮದಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತು ಬೆಳೀತದೆ, ಪ್ರೇಮದಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತು ನಿಂತಿದೆ. ತತ್ವಮಸಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕ 10 ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ತತ್ವಮಸಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಮತತ್ವದ ಆಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿ, ಅದು ಬರೀ ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಜಗ್ಗಾಡಿದರೆ ಮತ ಜಗಳಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಯೋಗಾನುಭವ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ. ಯೋಗ ಮತ್ತು ವೇದಾಂತ ಒಂದೇ ತತ್ವದ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯ ಮುಖ, ಒಂದು ಸ್ವಾನುಭವದ ಮುಖ. ಸ್ವಾನುಭವದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಜಗಳ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಎಂಥ ಬುದ್ಧಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನಾಗಬೇಕಾದ್ರಿಂದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕರ್ಮದೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೋಬಾರದು, ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುವಿನಂತಾಗಬಾರದು. ನೆನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ, ಇದು ಹೇಗೆ ಶಕ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಶಕ್ಯ ಇದೆ. ಮೊಳೆಯುವ ಬೀಜವನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡಿ, ಭತ್ತವನ್ನು ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಭೋಗ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಅನ್ನೋದು ಈ ರಜೋಗುಣ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ನಾನು IAS ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ, ನಾನು ಮತ್ತೊಂದಾಗಬೇಕು, ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, IT ಓದಬೇಕು, BT ಓದಬೇಕು. ನಾನು ಅನ್ನುವುದು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಚಾಲನೆ ಎನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ. ರಜೋಗುಣ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ರಜೋಗುಣ ಬೇಕು, ತಮೋಗುಣ ಬೇಕು, ಅದು ಎರಡನ್ನೂ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಸತ್ವಗುಣದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಸತ್ವವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಗುಣಾತೀತನಾಗಬೇಕು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ತ್ರಿಗುಣಾತೀತ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ್ವಂದ್ವಾತೀತ ವಿಮತ್ಸರ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 2 ಗುಣ ಬಿಡಬೇಕೆ, 3 ಗುಣವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕೆ ಅಂದ್ರೆ 3 ಬಿಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಸತ್ವ ಇದೆ, ರಜಸ್ಸಿದೆ, ತಮಸ್ಸಿದೆ. ಈ 3ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಅರವಿಂದರಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕು. ತಮೋಗುಣ, ತಮಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವರ್ಜ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ತಮೋಗುಣವಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳಿ? ತಮೋಗುಣ ಅದು. ನಿದ್ದೆನೋ ತಮೋಗುಣ. ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್. ಯು ಕಾಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಲ್ವೇಸ್. ಎಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಸಂಚರಿಸಿದ್ರು ಪೈಲಟ್ಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ವಿಮಾನಕ್ಕೂ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಲ ಉಡ್ಡಾಣ ಆದರೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಅದರ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ರನ್ವೇನಲ್ಲೇ ಸೌದು ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು. ಯಂತ್ರಕ್ಕೂ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು. ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ರಿಪೇರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಶರೀರಕ್ಕೂ ಬೇಕು. ಈ ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವುದು ತಮೋಗುಣ. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸೈಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡ, ಮಾವಿನ ಮರ, ಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಲೇ ಇದ್ರೆ ವರ್ಷ ತುಂಬ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಅದರಿಂದ ಅದು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತದೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇಕು. ಆದರೆ ರೆಸ್ಟಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಕು. ಗೊದಮ ಇದ್ದಾಗ, ರಥ ನಡೆಯುವಾಗ ಗೊದಮ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರಜೋಗುಣದಿಂದ ಚಾಲನೆ, ತಮೋಗುಣದಿಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ಸತ್ವಗುಣದಿಂದ ವಿಕಾಸ. ಇದು 3 ಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಈ 3ರಲ್ಲಿ ಸಮತ್ವವನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ಬರೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮ ಎನ್ನುವುದು ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಆಗಬೇಕು. ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕು. ಕರ್ಮಜ್ಞಾನ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಇದು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು. ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಜಡ ಆಗೋದು. ಜ್ಞಾನವೆಂಬುದು ಚೈತನ್ಯ. ಈ ಎರಡನ್ನು ಹೇಗಯ್ಯ ಕೂಡಿಸ್ತೀರಿ? ಸಮುಚ್ಚಯ ಹೇಗಯ್ಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಹಣತೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪದ ಬತ್ತಿ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ, ಬತ್ತಿಯೇ ದೀಪವಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಬತ್ತಿಯೇ ದೀಪವಲ್ಲ. ಅದರ ಬತ್ತಿ ಉರಿತಾ 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 ಅದರ ಮೇಲೇನು ಜ್ವಾಲೆ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ, ಆ ಜ್ವಾಲೆಯ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೂ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಬತ್ತಿ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಅಜಗಜಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲಗಿರುತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ, ಹೆಬ್ಬಾವಿದ್ದ ಹಾಗೆ.
ಜ್ಯೋತಿ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ತಣ್ಣಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ತನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಜಗತ್ತನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ಇದು ಚೈತನ್ಯ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಸ್ವಪ್ರಕಾಶ ಪರಪ್ರಕಾಶ. ದೀಪಕ್ಕೆ ತಾನೆಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ದೀಪ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಟಾರ್ಚ್ ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. ದೀಪ ಇದ್ದದಿಂದ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆತ್ಮವೆಂಬುದು ತನ್ನನ್ನು ಇತರರನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳದ್ದು. ಅದರ ಪ್ರಧಾನ ಗುಣ ಜ್ಞಾನ. ಅದು ಜ್ಞಾನ ಗುಣಕ ವಸ್ತು. ಶರೀರವೆಂಬುದು ಬರೀ ಬತ್ತಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಆದರೆ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗೆ ಬತ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಜ್ವಾಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಜ್ವಾಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಬತ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕರ್ಮವೆಂಬುದು ಜ್ಞಾನವೆಂಬುದು ಪರಸ್ಪರ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಸುವುದೇ ಜಾಣತನ. ಯೋಗ ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲಂ. ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ, ಕರ್ಮಯೋಗ, ಒಂದೊಂದು ಯೋಗ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಕೃಷ್ಣ ಈಗ ಈ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಬರುವ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ. ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನಾವು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದರ 3 ಉದಾಹರಣೆ. ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇದೆ, ಆಸೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಅನವಶ್ಯಕವಾದ ರೀತಿಯ ಆಶೆ ಅಲ್ಲ. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆಂಗ್ಸೈಟೀಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನಿಗೆ. ಇದು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ಈ ಬುದ್ಧಿಯೋಗಮುಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ಮಚ್ಚಿತ್ತ ಸತತಂ ಭವ. ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಶಬ್ದ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಹಾಕು, ಕರ್ಮವೆಂಬುದು ಮೊಳಕೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತದೆ. ಮಚ್ಚಿತ್ತ ಸತತಂ ಭವ. ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ, ಮಾಡದೇ ಇರುವಾಗ, ಮಲಗಿರುವಾಗ, ಎದ್ದಿರುವಾಗ, ಕೂತಿರುವಾಗ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕು. ಮೊಳೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, ನಿನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟ 3 ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಕ ಮುಗಿಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಕ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಆದರೆ ಆ ಪರದೆ ಒಂದು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಅಂಕ ಮುಗಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪರದೆ ತೆಗೆದು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆ ನಟಪಾತ್ರಗಳು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಬಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 5 minutes. ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಯ ಆಗಬಹುದು, ಕಿರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹಾಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಾಂತಿ ಎಂಬುದು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಯವಾಗುತ್ತೆ, ಕಿರಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಒಬ್ಬರು ಸತ್ತು ಹೋದರೂ ಕಿರಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಒಬ್ಬರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಸತ್ತುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಂತು, ಒಂದು ಲಾಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕರನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇದು ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ದಿ ಇನ್ಎವಿಟಬಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ನಾವು ಭಯ ಪಡ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳಂತೆ. ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಹೋಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ, ಬರೋ ತನಕ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋಣ. ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆ, ಒಂದು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಟ್ರೈನ್ ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಪುಣೆ ಹತ್ರ 3 ಕಡೆ ಟನಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅದು ಅವನು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದದ ಟನಲ್ಗಳವು. ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಲೈಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಟ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ದೀಪ ಹಾರಿ ಹೋದರೆ ಹೋಗುವವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಭಯ ಬರುವಂತೆ. ಆದರೆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನಿಗೆ ನಾವು ರೈಲನ್ನು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ, ಈ ರೈಲ್ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಹೋದ ಅನುಭವ ಇದೆ, ನಾವೇನೆಲ್ಲಿಯೂ ನಡುವೆ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ಆ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ. 3ನೇದು, ಒಂದು ಚಕ್ರ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಗಿಡಿನೆಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತು ಬಿಟ್ರೆ ಜಾಗ ಅದೇ ಆದರೂ ತನ್ನ ಸುತ್ತ ತಾನು ಸುತ್ತಿದರೂ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರಸವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತೆ. ಇದು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನ ಮಹಾಲಕ್ಷಣ. ಅದನ್ನು ನೀನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅರ್ಜುನ. ನೀನು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದು ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಯತ್ನದ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಅರವಿಂದರ ಮಾತಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಮರೆತರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಣಿ. ಯೋಗ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಜನ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಅದು. ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿರೋರು, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಬೂದಿ ಬಳ್ಕೊಂಡವರು, ಬೈರಾಗಿಗಳಾಗಿರೋರು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ನಮಗದಾಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾವು ಸಂಸಾರಿಗಳು, ನಮಗೆ ಸಂಸಾರ ಸಾಕು,
ನಮಗೆ ಯೋಗ ಬೇಡ. ಇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಯೋಗದ ಬಗೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಹೇಳುವುದು ಪತ್ರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಬಿಡುವುದು. ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಜೀವನದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸುಲಭ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್, be still in that God and do all your activities being prompted by God and dedicated to God. ಇದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ, ತಿಳಿಯೋಕೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಷ್ಟ? ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ಇರುವುದು ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ. ಅಹಂಕಾರ ನಾಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞಸ್ಯ ಕಾ ಭಾಷಾ ಸಮಾಧಿಸ್ತಸ್ಯ ಕೇಶವ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಸಮಾಧೌ ಅಚಲಾ ಬುದ್ಧಿ ತದಾ ಯೋಗಮವಾಪ್ಸಸಿ ಶ್ರುತಿ ವಿಪ್ರತಿಪನ್ನಾತೆ. 53ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಶ್ರುತಿ ವಿಪ್ರತಿಪನ್ನ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗೊಂದಲವಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಅಂದರೆ ವೇದಾಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು. ವಿಪ್ರತಿಪನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪನ್ನವಾದದ್ದು, ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪನ್ನವಾದದ್ದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಗೊಂದಲ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಲ್ಲ. ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಕಿವಿ ನೀ ಕೇಳಿದ್ದೀಯೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ಆ ಕೇಳಿದ್ದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ವಿಪ್ರತಿಪನ್ನತೆ ಯದಾ ಸ್ಥಾಸ್ಯತೆ ನಿಶ್ಚಲ. ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಬೋಧೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾನೊಂದು ರೀತಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಸೀರೀಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಮಾಯಣವೂ ಹಾಗೆಯೇ, ಭಾರತವೂ ಹಾಗೆಯೇ, ಭಾಗವತವೂ ಹಾಗೆಯೇ. ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕೇಳೋಣ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳೋಣ, ಏನಾಯ್ತು ಇದರಿಂದ. ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೇನಾಯ್ತು, ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೊಂದೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಿರೋರು ಅದ್ವೈತ ಸರಿಯೇ, ದ್ವೈತ ಸರಿಯೇ, ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸರಿಯೇ. ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ದಂತೆ, ಬೇರೆ ಭಾರಿ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿತ್ತು ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ. ನೀವು ದ್ವೈತರೋ ಅದ್ವೈತರೋ, ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳೋರು. ನಾನು ದ್ವೈತಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ದ್ವೈತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ? ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತು ಕೇಳ್ತಾ ಇರು, ನಿನಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೋಕ್ಷವಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದ್ವೈತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದ್ವೈತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು, ನಾ ಭಾಗವತ ಸಂಪ್ರದಾಯದವು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ನೀನು? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಇದು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ತಿರುಗಿ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ ನೀನು, ಅದು ಸರಿ ಇದು ಸರಿ ಅಂತ. ಕೊನೆಗೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು, ಗಂಗಾ ನದಿ ಎಂಬುದು ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ, ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ, ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಗಂಗೆನೇ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಗಂಗೆನೇ, ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ ನೀವು ಅನ್ಬೋದು. ಅದು ಒಂದು ಸ್ನಾನಘಟ್ಟ, ಇದೊಂದು ಸ್ನಾನಘಟ್ಟ, ಇದೊಂದು ಸ್ನಾನಘಟ್ಟ. ಮತತ್ರಯದಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದೇಶ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಎಂಫಸಿಸ್ಗಳನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಡ್ಡಿಯೇ, ನಿನ್ನ ದೇಶ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದದ್ದನ್ನು ನೀನು ಕಂಡುಕೋ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನೀನೇ ಬದುಕಬೇಕು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು 1200-300 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಇವತ್ತು ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ? ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇವಲ ಮತಾಂಧತೆಯಿಂದ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡಿಫೆಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಥೌಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ನೀವು ಬದುಕುವುದು ನಿನಗೋಸ್ಕರ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗಲ್ಲ. ನೀವು ಬದುಕುವುದು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರಿಗಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಮೂವರಲ್ಲಿಯೂ ನಿನಗೆ ಏನು ಇವತ್ತಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜಕೀಯವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹಾಗೆ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಅದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ತಲೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಬರೀ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸೋರು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾಡುವವರಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಯಾರಪ್ಪ ಹೇಳಿಲ್ಲ? ತಾತ್ವಿಕ ಚೌಕಟ್ಟು ಅಕ್ಷರಶಃ ಗೀತೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇವತ್ತು ನೀವು ಹೊಂದಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಇರಬಹುದು. ಈಗ ನಾ ಹೇಳೋದು ಯಾವ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಬದುಕು ಹಸರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. 2ನೇ ಭಾಗ, ಒಂದು ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 16 2ನೇ ಭಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೆ, ಉಳಿದದ್ದನ್ನ ಕೆಲವೊಂಬಲ್ಲವರಿಂದ ಕಲಿತು, ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 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 ನಿನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನ ದಾರಿ ನೀನೇ ನಡೀಬೇಕು. ಹಳಿಯಾಳಕ್ಕೆ 30 ಮೈಲಿಗಳು, ಒಂದು ಬೋರ್ಡು, ಧಾರವಾಡ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಹತ್ರ. ಹಳಿಯಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಯಾವುದು? ದಿವಸ ಕೇಳೋರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ.
ಒಬ್ಬ ವಾಪಸ್ ಬಂದ. ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಹತ್ತ ನಿಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಹಳಿಯಾಳ ಬರಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಬೋರ್ಡ್ ಹಳಿಯಾಳಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆಚಾರ್ಯಗಳು ನಿಮಗೆ ದಾರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಊರು ಸಿಗ್ತದೆ, ಇದು ಬೇಕು ಅದು ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನಂತ ಎಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ಇದು. ಅವನು ಏನು ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ನಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ, ಹೊರಗಿನ ಆಚಾರ ಒಳಗಿನ ಆಚಾರ ಹೇಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಪ್ರಜಹಾತಿ ಯದಾ ಕಾಮಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಪಾರ್ಥ ಮನೋಗತಾನ್ ಆತ್ಮನ್ಯೇವಾತ್ಮನಾ ತುಷ್ಟಃ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಸ್ತದೋಚ್ಯತೆ. ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಇದಕ್ಕೆ ವಶೀಕರಣ ಸಂಜ್ಞಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾತಂಜಲ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಶೀಕರಣ ಸಂಜ್ಞಾ. ಕೃಷ್ಣ ಸಾಂಖ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇವನು ಹೇಳೋದು ಕಾಪಿಲು ಸಾಂಖ್ಯವಲ್ಲ, ಇವನು ಹೇಳೋದು ಪಾತಂಜಲ ಯೋಗವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಒಡಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇದು ಒಂದು ತಲೆಕೆಳದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಸ್ವಾರಸ್ಯದ ವಿಷಯ. ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞತ್ವದ ಕೊನೆ ಮೆಟ್ಲನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಳಗಿನ ಮೆಟ್ಲು ಯಾವುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಳಗಿಂದ ಯಾವುದು, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಕೊನೆ ಮೆಟ್ಲು ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು, 4ನೇ ಮೆಟ್ಲು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಶೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಣಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರಜಹಾತಿ ಯದಾ ಕಾಮಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಪಾರ್ಥ ಮನೋಗತಾನ್. ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ, ರಿಸೆಪ್ಟಕಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುತ್ತೆ ದೆವ್ವಗಳು ಪಿಶಾಚಿಗಳು ಇದ್ದಂತೆ. ಅನ್ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ಆಂಬಿಷನ್ಸ್, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್, ಬಯಕೆಗಳು ಸುತ್ತವಾಗಿ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ಕನಸು ಕಾಣೋದು. ವಾಸುದೇವ, ಸಂಕರ್ಷಣ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತೇವಲ್ಲ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ ಚತುರ್ಗತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಆಶೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಹೊರಗೆ ಹಾಕು, ಅದನ್ನು ಖಾಲಿ ಇಡುವುದನ್ನು ಕಲಿತುಕೋ. ಬುದ್ಧನೂ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ. ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿದ ಬೌದ್ಧ ಮತಕ್ಕೆ ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಬುದ್ಧನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬೌದ್ಧ ಮತವನ್ನು ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ರಾಮಾನುಜರು ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಬುದ್ಧನಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಬಂದ ದಿ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬುದ್ಧ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬುದ್ಧ ನಿಜವಾಗಿ ಏನನ್ನು ಹೇಳಿದ, ಅವರ ಶಿಷ್ಯರೇ 4 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ವೈಭಾಷಿಕ, ಸೌತ್ರಾಂತಿಕ, ಮಾಧ್ಯಮಿಕ, ಯೋಗಾಚಾರ. 4 ಸ್ಕೂಲಾಗಿ ಒಡೆದು ಚೂರಾಯಿತು. ಜನಗಳಿಗೆ ಇದು ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ದುಷ್ಟ ವಾಮಾಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಬೌದ್ಧ ಮತ ಈ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂತಾಯಿತು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದರು. ರಾಮಾನುಜರು ಜೈನ ಮತವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಮತಗಳು ಯಾವಾಗ ಹಾಳಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಗುರುಗಳ ವಾಕ್ಯಗಳು ಜನಮಾನಸಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟದೆ ಅಪಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಈಡಾದಾಗ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿದ ಕಾಲವೆಂಬುದು ನಿತ್ಯ ಪ್ರವಾಹ, ಕಾಲವೇ ದೈವ. ದೈವ ಅಂತ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಥಿಂಗ್ ರಿಮೈನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಉದ್ಧಾರವಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಬೋಧಿಸತ್ವನಾಗಿ ಬುದ್ಧನಾಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಎತ್ತಬೇಕು. ಆಚಾರ ಶುದ್ಧಿ ಬೇಕು, ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಬೇಕು. ಸದಾಚಾರ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನೀ ಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ಪಡೀತೀಯೇ. ನಾವೇನು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ. ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಂ ಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಇದು ಅಥರ್ವವೇದದ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಪೂರ್ಣ, ಅವನಿಂದ ಸೃಷ್ಟವಾದ ಈ ಜಗತ್ತು ಹೇಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗ್ತದೆ? ಪೂರ್ಣನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಪೂರ್ಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅದರ ಕಾಲ ಪ್ರವಾಹ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಂ ಮುದಚ್ಯತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ದೇವರಿಂದ ಜಗತ್ತು ಹೊರಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ಖಾಲಿ ಆದನೆ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಅವನು ಪೂರ್ಣ, ಜಗತ್ತು ಪೂರ್ಣ. ಜಗತ್ತನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಭಗವಂತ ಪೂರ್ಣ. ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣರಾದ ಹಾಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಜಗತ್ತು ದೇವರನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಅವರಿಂದ ಪೂರ್ಣತೆ ನೈಷ ಪೂರ್ಣ
ಸವಾಯೇಷ ಪುರುಷ ವಿಧಯೇವ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಂಚಕೋಶ ವಿದ್ಯೆ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ 5 ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಅನ್ನಮಯ, ಪ್ರಾಣಮಯ, ಮನೋಮಯ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ, ಆನಂದಮಯ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಈ ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಈ ಆನಂದವಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಗಿಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಪವರ್ತನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಷ್ಟಕ ನಿಮಗೆ ಉಪನಿಷತ್ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಶರೀರವೂ ಇದೆ, ಪ್ರಾಣವೂ ಇದೆ, ಮನಸ್ಸಿದೆ, ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪದ ಜೀವಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಭಗವಂತನು ಇದ್ದಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ಮಾತನಾಡ್ತೇವೆ. ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಮೃದುತ್ವವಿದೆ ಮಾರ್ಧವ, ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಮಳ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು, ಇದು ಒನ್ ವೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲ. ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಮಳವಿದೆ, ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಮೃದುತ್ವವಿದೆ, ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣವಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಣ್ಣ ಎಂಬುದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಇವನು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ, ಅದು ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯವಾದ ಅಂಗ. ಮೃದುತ್ವವು, ಪರಿಮಳವು, ಬಣ್ಣವು ಇನ್ನೂ ನೀವು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ 100 ಅಂಶಗಳು ಹೂವಿನಲ್ಲಿವೆ. ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒನ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅನ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟ್ರೂತ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಟ್ರೂತ್. ಒಬ್ಬ ಬಾಟ್ನಿ ಶಾಸ್ತ್ರದವನು ಅವನಿಗೇನು ಗೊತ್ತು, ಹೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಹರಿದು ಚೋರು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದು ಯಾವ ಜಾತಿ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹೀಗಿದೆ. ಅದೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಹೃದಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ಅಂದವಾದ ಹೂವನ್ನು ಏನು ಹಾಳಿಗಡಿಸ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಈ ಮೇಟ್ರು ಗೊಳೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೂವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಟ್ರು ಇದ್ರು, ಎಲಿಜಬೆತ್ನ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಪಕ್ಷಿಗಳ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ತಾ ಇದ್ವು, ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾಯಿನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಪದ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದ. ಅವರು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಪದ್ಯ ವಿವರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಕೆ ಹೊರಗೆ ಯಾಕೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರು. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿ ಕಾಣಿಸ್ತು ಸರ್, ಪದ್ಯ ನೀವು ವಿವರಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಂಜನಗೂಡಿನವರು ಮೇಷ್ಟ್ರು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೇಷ್ಟ್ರು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೋಗಿ ಎಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಈ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ತೆಗಿತೇವೆ ನೋಡಿ. ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಯಾಗದ. ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ರಫಲ್ ಪುಸ್ತಕ ಇರುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ, ತೆಗೆದು ಕೊಡಿ. ನೀವು ತೆಗೆಯೋ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪಿತವಾದದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥವೇ ಹೊರತು ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಭಯವಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕವಿಯೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲೆಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಅವನು ಪ್ರೇಯಸಿ, ಅವನು WB Yeatsನ ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು, 2 ವಾಲ್ಯೂಮು. ಅದರಲ್ಲೆಷ್ಟು ವೇದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಲೆಟರ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಥೀಸಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ ಮೈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ I always imagine a few river weeds on either side. I have never seen the poor creature called H2O. ವರ್ಷವಾಯ್ತು ನೋಡಿ. ನೀರು ಒಂದು ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೇನು ಚಿತ್ರ ಬರುತ್ತೆ? ನದಿ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ದಡ, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಆಕಾಶ, ಪೈಂಟರಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಚಿತ್ರ. ಇದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಆಟಮ್ ಬಾಂಬ್ ಮಾಡೋವನಿಗೆ H2O ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. H2O ಅಂತ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು. R.K. ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾದಂಬರಿಕಾರರು. ಅವರೇನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮೇಧಾವಿ ದರ್ಶನಕಾರರು ಏನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತತ್ವಗಳು ನಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರೆದ್ರು, ಮೊದಲನೇ ಕಾದಂಬರಿ. ಯಾರೂ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ಟೇಮ್ಸ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ರು. ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ, ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಹುಡುಗನ ತಂದೆ, ಲಾಯರ್ ಅವನು. ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಕೋಪ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ದಡ್ಡರು ಇರ್ತಾರೆ, ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬರೋರೇನು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಕೆಲವರು ಲಾಯರ್ಗಳು ಹೊಡಿತಾರೆ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹತ್ರ ಬಂದ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ. ಏನಾಯ್ತು ಹೊಲ ಅವನದೆಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಬೌಂಡ್ರಿ ಎಲ್ಲೋ, ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಹೀಗಿತ್ತ ಅದು ಹಾಗಿತ್ತ ಅಂತ ತಲೆ ರೇಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಇವನಿಗೆ ಕೋರ್ಟಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸುಸ್ತು ತಂದೆಗೆ. ಈ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3, 2, 4. ಈ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ 9 ಗಂಟೆ ಅವನ ಕೋರ್ಟಿಂದ ಆಫೀಸಿಂದ ಬಂದಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಟ್ಟು, ಮಗನ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವ ಅಲ್ಲೇನಿಗೆ. ಮಗನ ಕಡೆ ನಾನೇನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲರಿ. ಅರ್ಥಮೆಟಿಕಲ್ ಅವನು 3, 4, 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 80, 70 ತಗೊಳ್ತಾನೆ.
ತಾಯಿಗೆ ತಂದೆಗೆ ಜಗಳವಾಯಿತು. ಈ ಸರಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ. ನಾಳೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಎಷ್ಟೊತ್ತು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಟೂ ಕುಡ್ಸಾ ಹುಡುಗ ಸೆಂಟೊಂಬ ಅಂತ ಅಪ್ಪನ ಕಂಡ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮ್ಯಾಥ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಮರೆತು ಹೋಗೋದು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವನ ತಮ್ಮ ಆರ್.ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೈ ಗಳಪಿಸ್ತಾ 4 ಆಣೆಗೆ 1 ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು, 2 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಕೈ ಹೀಗಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಈ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಗಮನಿಸಿ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಒಂದು ಕೂಡಲೇ ಅರಸಪುರಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆ ಚಿತ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋದು ಸ್ಟೋರಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು, ಹುಡುಗನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ, ಟೆಲ್ ಮೀ ಹೌ ಮೆನಿ ಯು ಗೆಟ್ ಫಾರ್ 2 rupees. ಹುಡುಗ ಕೇಳ್ದ, ಫಾದರ್ ಆರ್ ದ ರೈಪ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್. ಇದು ಇರ್ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್. ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಪಕ್ವಾದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಅಪಕ್ವಾದ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಟೆಲ್ ಮೀ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ರೈಪ್ ಆರ್ ನೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ರೈಪ್ ಆರ್ ನೋ, ಟೆಲ್ ಮೀ ಹೌ ಮೆನಿ ಯು ಗೆಟ್ ಫಾರ್ 2 rupees. ವಾಟ್ ಏಟ್ ಕೊಟ್ಟ. ಮಗ ಹೇಳ್ದ, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೈಪ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಯು ಗೆಟ್ ಫಾರ್ 2 rupees ಅಂತ. ಈಗ ಹುಡುಗ ಹೇಳಿ ಸರಿಯೋ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಹೂ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್? ಈ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅನುಭವ. ಅವನಿಗೆ ತಂದೆಗೆ ಬರೇ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟು, 2 ಆಣೆಗೆ 1 ಹಣ್ಣು, 2 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, ಬರೀ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ವೇದಾಂತಿಗಳು ಈ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 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 ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ರುಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದರೆ. ಉಪನಿಷತ್ ಪ್ರವಚನ, ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಅಂದ್ರೆ 10 ಮಂದಿ 15 ಮಂದಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ. ಇವರಿಗೆ ಕರ್ಮ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಹೆಂಟ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಸೋತರು. ವೇದಾಂತ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಬದುಕುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ. ಜಗದಾತ್ಮಾನಂದರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನ ಪ್ರಥಮ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪ್ರಜಹಾತಿ ಯದಾ ಕಾಮಾನ್. ಈ ಕಾಮಗಳು, ಆಸೆಗಳು, ಇವನ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ ಯು. ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಆಸೆ ಬಿಡುವುದಂದ್ರೇನು? ಆಸೆ ಬಿಡುವುದು ನಿಮ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ಯಾ? ಆಸೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಲ್ಲ, ನೀವು ಆಸೆ ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಆಸೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಲ್ಲ. ಏನೋ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅದು ಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಡದಿದ್ದದ್ದು ಯಾವುದು ಹೇಳಿ? ಏನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ನನಗಿರಲಿ, ರೋಡ್ ರೋಲರು ನನಗಿರಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು. ಹಾವು ಹಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಹೇಳಿ ಚರ್ಮ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಜೀವ ಒಂದಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಆ ಹಾವಿನ ಚರ್ಮ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಪರ್ಸ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿತ್ತು, ಚಪ್ಪಲಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿತ್ತು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಆಸೆಗಳು. ಈ ಆಸೆ ಹೋಗುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಎನ್ನುವುದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾವುದನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರು ಇವತ್ತಿನ ಜಗತ್ತಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಗತಿಪರ ವಿಚಾರಪರರು, ವಿಚಾರವಾದಿಗಳು ಲೋಕ ಮುನ್ನಡೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆಯೋ, ನಾವಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ತೃಪ್ತಿ ಎಂಬುದು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪರಮ ಸಾಧಕ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ದುರಾಸೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದಷ್ಟು, ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಿಕ್ಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ. ಅರ್ನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೋರ್, ಇದೊಂದು ಎಕಾನಮಿ. ಅರ್ನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೋರ್ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಬ್ಬ ಹೆಚ್ಚು ತಿಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಳೀತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ತಿಂದಷ್ಟು ಕಳೆಯುತ್ತೆ, ತಿಂತಲೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಹೋಗ್ತಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಅರ್ನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೋರ್, ಇದು ಡರ್ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಎಕಾನಮಿ ಇದು ಹಾಡ್ತಿರೋದು. ಇದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಬೇಕು, ತೃಪ್ತಿ ಎಂಬುದು ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಅದು ಎಷ್ಟೇ ವಯಸ್ಸಾರೆ ಹಿಡೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಸಿದ್ಧಬಗ್ಗತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಪ್ರಜಹಾತಿ ಯದಾ ಕಾಮಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಪಾರ್ಥ ಮನೋಗತಾನ್. ಮತ್ತೆ ತೃಪ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ? ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡೋದು ಯಾರು? ಆತ್ಮನ್ಯೇವ ಆತ್ಮನ ತುಷ್ಟ. ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತಾನು ಆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೊಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೀಕ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನಷ್ಟು ನಾನು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಜನಗಳು ಬೇಡದೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಕೊಡಬೇಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ನಾ ಕೊಡುವುದು ಬಹಳ ಇದೆ, ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ. ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಕಥೆ ಭಾಗವತ ಹೇಳುವ, ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊದಲು ಹೇಳೋದುಂಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಚೇಲನ ಹಾಗೆ ಒಂದು ರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೋದ. ಹೆಂಡತಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿ, ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ರಾಜ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂತ ತಗೊಂಬರ್ರಿ. ಇವನು ಹೋದ ಮಹಾರಾಜರ ಹತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಏನು ಬಂದು ಈ ದೊಡ್ಡವರು ಗುರುಗಳು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭಾಗವತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ.
ರಾಜ ಹೇಳಿದ, ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಲಿ, ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ವ್ಯವಧಾನವಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಅವಕಾಶವಾದಾಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಈ ಊರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಊರಾಚೆ ಒಂದು ಕಡೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಸಾಮಾನು ಸರಂಜಾಮು ಅಡಿಗೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎದೆ ಮಾಡು ಅಂತ. 6 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು, 8 ತಿಂಗಳಾಯಿತು, ರಾಜ ಕರೀಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇವನು ತಿರುಗಿ ಬಂದ ಮನೆಗೆ. ನೀವು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಹೌದು, ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನೇ ಮರ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ದ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ರಾಜರ ಕೋಪ ಬಂತಲ್ಲ. ರಾಜ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ. 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು 2 ಸಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ, ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಹೊರಗತಿ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಸೆ. 3 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, 4 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, 5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಲಿಲ್ಲ ರಾಜ. ಇವನು ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ತೃಪ್ತವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋ ದೇವರು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿನೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವರೇನು ಸತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಸತ್ತಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಊರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಚಾರ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಓದ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಭಾಗವತ. ಒಂದು ದಿವಸ ಎದುರುಗಡೆ ಯಾರೋ ನೆರಳು ಬಂದಾಗಾಯಿತು, ತಲೆ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಾನೆ, ದೊರೆಯೇ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ದೊರೆ ಬಂದು ನಿಂತ, ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಈಗ ನಾನು ಭಾಗವತ ತಮ್ಮಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಈಗ, ಈ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಬಂದಿದೆ. ಭಾಗವತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಬಂದಿದೆ. ರಾಮಾಯಣ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮಹಾಭಾರತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಭಾಗವತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಮಹಂಸ ಲಕ್ಷಣ ಬರಬೇಕು. ಪಾರಮಹಂಸ ಸಂಹಿತಾಯಾಮ್ ತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು. ನೀವೇನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ, ನೀನು ಕೊಡೋದು ಇನ್ನೇನಿದೆ. ಪರ್ಯಾಯಗಾರರು ಶನ್ನಿಯೋಂಗ ಎಂಬ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಇನಿಯಂತಿರು ಕುರಿಪೆ, ನನಗಿನ್ನೂ ಏನೋ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನೋ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋದಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ, ನೀ ಕೊಡುವುದು ಇನ್ನೇನು ಉಳಿದಿದೆ, ನಾ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನೇನು ಉಳಿದಿದೆ. ಪರವಯ್ಯೇರು ಪರಂಪುರುಡ ನೀ ಎನ್ನೈ ಕೈಗೊಂಡದಿನ್ ಪಿರವಿಯನ್ನು ಕಡಲು ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೊನೇ 10 ಪದ್ಯ ಪರ್ಯಾಯವಾರ ತಿರುಮಳಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಭಾಗವತನ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತ ಹೃದಯದ ಚಿತ್ರ. ಆ ತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ನೀವು ಭಾಗವತರು. ಅಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಮಗುಗಳಂತಿರ್ತಾನೆ, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಾನೆ, ದೊಡ್ಡವ ಕರೆದು ಆಡ್ತಾನೆ, ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟರು ತಿಂತಾನೆ, ಹಲ್ವಾ ಕೊಟ್ಟರು ತಿಂತಾನೆ, ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾನೆ, ತಾನಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನ ಲಕ್ಷಣ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಜಹಾತಿ ಯದಾ ಕಾಮಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಪಾರ್ಥ ಮನೋಗತಾನ್ ಆತ್ಮನ್ಯೇವಾತ್ಮನ ತುಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಸ್ತದೋಚ್ಯತೆ. ಇದು ವಶೀಕರಣ ಸಂಜ್ಞಾ ಯೋಗಸೂತ್ರ 1 ರಿಂದ 15ನೇ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಪತಂಜಲ ಯೋಗ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟ ಅನುಷ್ಠವಿಕ ವಿಷಯ ವಿತೃಷ್ಣಸ್ಯ ವೈರಾಗ್ಯಂ ವಶೀಕಾರ ಸಂಜ್ಞಾ. ದೃಷ್ಟ ಅನುಷ್ಠವಿಕ ವಿಷಯ, ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದ್ದು, ಮನಸ್ಸಿಂದ ನೆನೆಸಿದ್ದು, ಈ ಅನುಭವಗಳೇನೇನಿರ್ತವೆ ವಿಷಯ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿತೃಷ್ಣಸ್ಯ, ಇದು ಬೇಡ ಅನ್ನುವುದು. ಸನ್ಯಾಸಿ ಆದರೂ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೇವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಏನು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ, ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಪಟ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಈ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವೈರಾಗ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿ ವಿವಾಹಿತನಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡವನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಖದ ಅನುಭವ ಬಂತು, ಸನ್ಯಾಸಿ ಕೆಟ್ಟ. ವಿವಾಹ ಆಗದೇ ಬಾಲ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿದ್ದ, ಮಠಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ, ನಾನು ಹೀಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಕೆಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ಇವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವನು ಕೆಟ್ಟ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿರುವುದೇ ಕೆಡುವುದಕ್ಕೆ. ಬಹಳ ಕೋಪದಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈ ಮಾತನ್ನ. ನಿಜವಾದ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂದರೆ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದ ಅಡಿಗೆಯನ್ನೇ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇನು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡಿ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆ 50 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, 100 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವತ್ತು ಹಾಕಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮದು ಸರ್ಕಸ್ ಕಂಪನಿ ಆಯಿತು. ಬಹಳ ಕೋಪದಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು, ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಇಡೀ ಭಾರತ ವರ್ಷವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರ ಶಿಷ್ಯರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರು, ಏನು ಮಠಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು. ಭಿಕ್ಷೇತಿ ಶಿಷ್ಯ ಜನ ರಕ್ಷಣ ದಕ್ಷಿಣೇತಿ ಶಾಠೀತಿ ಶಾಶ್ವತ ಮಠೋಪದಿ ಕಲ್ಪನೇತಿ. ವೇದಾಂತೇಶಕರು ಸಂಕಲ್ಪ ಸೂರ್ಯೋದಯ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ರಿಡಿಕ್ಯೂಲ್ ಸನ್ಯಾಸಿ, ಕಲಿಯುಗದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಭಿಕ್ಷೇತಿ, ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಶಿಷ್ಯ ಜನ ರಕ್ಷಣ ದಕ್ಷಿಣೇತಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ದುರ್ವಾಸರಾಗಿ 10,000 ಜನ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕು. ಶಾಠೀತಿ, ಕಾಷಾಯ ಉಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೊಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು. ಶಾಶ್ವತ ಮಠೋಪದಿ ಕಲ್ಪನೇತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಠ ಕಟ್ತೇನೆ, 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡು. ಈ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಪೀಡಿಸೋದು. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ದುಡ್ಡಿಗೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿದೃಷ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ.
ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಠಗಳು ಕಟ್ಟದೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪನ್ನ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಪೀಡೆಯಾಗದೇ ಇರುವಂತೆ ಮಧುಕರ ವೃತ್ತಿ ಎನ್ನದು ಪುರಂದರದಾಸರು ಕಪಾಲ ಹೊಡೆದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದುಂಬಿ ಎಂಬುದು ಹೂವಿನಿಂದ ಮಕರಂದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಜಂಟಲಿದೆ. ಆ ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ತುಂಬಿ ತನ್ನ ಭಾರವನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಹೂವಿನ ಅಂದವನ್ನು ಕೆಡಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಪರಿಮಳ ಕೆಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದರೊಳಗಿದ್ದಂತಹ ಜೇನನ್ನು ನಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ತಿರುಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೇನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹೂವು ಉಳಿಬೇಕು, ದುಂಬಿಯೂ ಬದುಕಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಜನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟದ್ರಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅಂತಹ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಗೃಹಸ್ಥರಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ವೇದಾಂತ ದೇಶಗಳು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಳಿ ಬದುಕಿದವರು. ಉದಾಹರಣೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ನೀ ಗೃಹಸ್ಥನೇ ಸನ್ಯಾಸಿನೇ ವರ್ಣಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸನ್ಯಾಸ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಮ್ಯಾನಾಂ ಕರ್ಮಣಾಂ ನ್ಯಾಸಂ ಸನ್ಯಾಸಂ ಕವಯೋ ವಿದುಹು. ಕಾಮ್ಯವಾದ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದು. ನೀ ಬಟ್ಟೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಾಕು, ಶರ್ಟೇ ಹಾಕು, ಪ್ಯಾಂಟೇ ಹಾಕು. ನೀ ಕ್ಷತ್ರಿಯನೇ ಇರು, ನೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೇ ಇರು, ನೀ ಶೂದ್ರನೇ ಇರು, ನೀ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಅಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಎಂಟಿ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಎಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ನನಗೇನು ತಿರುಗಿ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀನೇ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಿಡು, ಇಲ್ಲ ನೀನೇ ಇಟ್ಕೊ. ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್, ನಿನಗಷ್ಟು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ರೇಷೋ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆಸೆ ಬಿಡುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವುದಂದರೇನು? ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದದ್ದು ಏಕೇಂದ್ರಿಯ ಸಂಜ್ಞೆ. ತತ್ಪರಂ ಪುರುಷ ಖ್ಯಾತೆ ಗುಣವೈ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ. ಪತಂಜಲಿ ದುಃಖೇಶು ಹೇಳಿ, ದುಃಖೇಶು ಅನುದ್ವಿಗ್ನಮನಃ ಸುಖೇಶು ವಿಗತ ಸ್ಪೃಹ ವೀತರಾಗ ಭಯಕ್ರೋಧ ಸ್ಥಿತಧೀರ್ಮುನಿರುಚ್ಯತೆ. ಈ ಆಸೆಗಳು ಯಾತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗುತ್ತಾನೆ, ಸುಖ ಬಂದರೆ ಹಿಗ್ಗುತ್ತಾನೆ. ಹಿಗ್ಗಿದಾಗ ಇದು ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಕುಗ್ಗಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು 3ನೇ BA ಆನರ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ ವಿವಾಹ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು. ಆ ಮನೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ಛತ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಮಳೆ ಸೋರಿದ್ರೆ. ಯಾರಿಗೂ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ತಿಥಿಗಳು ಬೇರೆ. ಅದು ಮುರುಕಲ್ ಮನೆ, ವಠಾರ. ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋದರೆ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ತಂಟೆಗೆ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇರುವಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ? ಇದು ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅಂಥ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಹಿಡಿಯಿತು. ಅಯ್ಯೋ, ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ, ಜನರ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಾಸ ಮಾಡುವುದು ಯಾವಾಗ? ಅಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗಿದ್ದೆವು. ಕುಗ್ಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ದೇವರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ. 24 ಚದರದ ಮನೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲೆ. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬರೋಕ್ಕಾಗದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಓನ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ, ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಅವಳು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಕೇಳಿದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಆದ ಟ್ಯಾಕ್ಸು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಅಲಿಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದಾಯಿತು. ವಾಟರ್ ಮೀಟರ್ನವನು ಬಂದ, ಬೀದಿ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ತಾನು. ಸ್ವಾಮಿ ಕಸ ಗುಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಏನಾರು ಕೊಡಿ ಅಂತಾನೆ. ಮೇಲಿನ ಮನೆಯವ್ನು ಕೇಳಿಯಪ್ಪ, ಅವರು ಓನರ್ಸು, ನಮ್ಮದಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಏನಿದೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನೀವು ಬಡವನಾಗಿದ್ದರೆ ದುಡಿಯೋಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಬೇರೆ ಇದೆ, ನಾವು ಓದೋದಿದೆ, ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಇದು ಈ ಹಿಗ್ಗುವುದು ಕುಗ್ಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮೊದಲು ಆಸೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಗ್ಗು ಕುಗ್ಗು ಮನುಷ್ಯನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಹಿಗ್ಗು ಕುಗ್ಗು ಬಿಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಯಸ್ಸರ್ವತ್ರಾನಭಿಸ್ನೇಹ ತತ್ಪ್ರಾಪ್ಯ ಶುಭಾಶುಭಂ ನಾಭಿನಂದತಿ ನದ್ವೇಷ್ಟಿ ತಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ. ಈ ಹಿಗ್ಗುವುದು ಕುಗ್ಗುವುದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ತಿಥಿ ಒತ್ತದ ಹಾಗೆ. ಈ ಬ್ಲಾಡರ್ ಒತ್ತುತ್ತವೆ ನೋಡಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ. ಇದು ತೀರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವ್ಯತಿರೇಕ ಸಂಜ್ಞೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸರ್ವತ್ರ ಅನಭಿಸ್ನೇಹ,
ಯಾವ ಅನುಭವದಲ್ಲಿಯೂ, ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ, ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ, ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಅಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ. ಇದು ಕೂತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕುರ್ಚಿ, ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೇಗಿತ್ತು ನೋಡಿ, ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗೀತಗಾರರು, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯರು, ಚೌಡೇನವರವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಹೇಳಿ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಎದುರುಗಡೆ ಒಬ್ಬಳು ಕುಳಿತಿದ್ಲಿ, ಅವಳು ಪಾಪ. ಇವರು ಕಚೇರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ವಯಲಿನ್ ತಗೊಂಡವರು, ಅವರಿಗೆ ಕಚೇರಿ ಮಾಡೋರ ಸ್ವಭಾವ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನೋಡಿ, ಆ ಎಮ್ಮನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ವಜ್ರದ 2 ಒಳ್ಳೆಯ ಓಲೆಗಳಿವೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಪಡೆಯೋಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪಡಿತೀನಿ ನೋಡು ಅಂದರು. ಆ ಸಂಗೀತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದವರು, ಗುರುಗಳೇ ಈ ಹಾಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅವ್ರ ಕಚೇರಿ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ 2 ಓಲೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. 5 ನಿಮಿಷ ಬರ್ಕೊಟ್ರು. ಇಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಬಿಟ್ ರಿಕಾರ್ಡೆಡ್. ವಾಸ್ತವಾಚಾರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇದನ್ನು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಯಾರು ಬೇರೆಯವರಲ್ಲ, ಅರಿಯಕ್ಕುಡಿ ರಾಮಾನುಜಂಗಾರರು. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳೊಬ್ಬರಿದ್ದರು, ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಆಯ್ತವಾಗ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಇದು ನನಗಿರಲಿ, ಅದು ನನಗಿರಲಿ, ಅದು ನನಗಿರಲಿ. ಅವರು ರಿಟೈರ್ ಆದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನಕ್ಕೆ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಪರದೆಗಳನ್ನೂ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಮಹಾನುಭಾವರು. ಸರ್ವತ್ರ ಅಭಿಸ್ನೇಹ, ಅನಭಿಸ್ನೇಹ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ನೋಡಿದ್ರು ನನಗಿರಲಿ. ನಮ್ಮ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಒಬ್ಬರಿದ್ರು, ಒಳ್ಳೆ ಪೆನ್ನಿಂದ ಬರೆದ್ರೆ ಈ ಪೆನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಲ್ಲಯ್ಯ ಅಂತ ಅದು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದು ನನಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಹೋಗಬೇಕು. ಸರ್ವತ್ರ ಅನಭಿಸ್ನೇಹ ತತ್ಪ್ರಾಪ್ಯ ಶುಭ ಅಶುಭಂ. ಅಶುಭ ಉಂಟಾಯಿತು, ಇದು ನನಗೆ ಬೇಡ. ಶುಭ ಉಂಟಾಯಿತು, ಇದು ನನಗೆ ಬೇಕು. ನ ಅಭಿನಂದತಿ ನ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ತಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ. ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷ ಇದೆರಡೂ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಭಾವನೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು, ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ಟು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು, ಬಂಪರ್ ಟಿಕೆಟ್ಟು, ಬಹಳ ಖುಷಿಪಟ್ಟ. ಉತ್ತರ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ನೀನು ಸತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡೋಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸೋರ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು. ಒಬ್ಬ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಫಜೀತಿ ಪಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹ್ಯಾಕ್ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸೇನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ, ಇವತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರು, ಅದು ಹೊರಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಪ್ರಾಣನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಉಗ್ಗಿ ಹೃದಯ ಡಬ 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 ಅಂದು, ಅಯ್ಯೋ ಬಂತಲ್ಲ ಯಮದೂತರು ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಆಸೆ ಪಡ್ತಾನೆ. ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಇಷ್ಟೇನೆ ನಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಈ ಬಂದು ಸುಖ ಬಂದದ್ದನ್ನು ಹಿಗ್ಗುವುದು, ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡುವುದು, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವುದು. ಯಾಕೆ ಸರ್ವತ್ರ ಅಭಿಸ್ನೇಹ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇಕು ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಟಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆ 2ನೇ ಸಿದ್ಧಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲನೇ ಮೆಟ್ಲು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಹೇಳಿ, ಯದಾ ಸಂಹರತೆ ಚಾಯಂ ಕೂರ್ಮೋ ಅಂಗಾನೀವ ಸರ್ವಶಃ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಭ್ಯಃ ತಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ. ಆಮೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ, ಅದು 100 ವರ್ಷ ಬಾಳುತ್ತದೆ, ಬದುಕ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಆನೆ ಒಂದು. ಈ ಹುಳ ಹುಪ್ಪಟೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಇವು 2 ನಿಮಿಷ 3 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೇನೋ ಕಡಿತು, ಹೀಗಂದ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತಿತು. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಪತಂಗದ ಹುಳು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ತಮಿಳು 7 ಪೂಚಿ 7.5 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತಂತೆ ಅದರ ಜೀವನ. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 7.5 minutes. ದೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಬಿದ್ದು ಸಾಯುತ್ತೆ. ಜೇನು ಹುಳುಗಳು, ಸಾವಿರಾರು ಹುಳುಗಳು ಒಟ್ಟುಗಡೆಯೇ ಜೇನನ್ನು ತಂದು ರಾಶಿ ಹಾಕ್ತವೆ, ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಒಂದನ್ನೊಂದು ಕಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ. ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೋಷಿಯಲಿಸಂ ತರದೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿವಸ ತಾವೇ ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗದಂತೆ ಸುಖವಾಗಿರ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸಂ. ಜೇನು ದುಡ್ಡಿಯಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪಾಠ ಇದೆ. ಅದರ ತಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕಡಿದು ಮನುಷ್ಯನ ಕೊಂಡು ಹಾಕಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೂಡಿ ಹಾಕೋದು ಗೊತ್ತು, ಸಹಬಾಳ್ಯ ಗೊತ್ತು, ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಗೊತ್ತು. ಅದು ಬಹಳ ಹೊತ್ತು, ಯಾಕೆ ಮಧುವನ್ನು ಕುಡಿದು ಬದುಕ್ತದೆ. ಈ 7 ಪೂಚಿ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಹಣ್ಣು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದೀಪವನ್ನು
ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದು ರಕ್ಕೆ ಬುಕ್ಕ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ, ಅದರಂತೆ ಈ ಆಮೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಗೊತ್ತು. ಅದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಕೂರ್ಮಾವತಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುವಾಗ ಗುರುಗಳ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಮೀನು ತನ್ನ ಮರಿಗಳಿಂದ ಮರಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ರೆಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲ. ಕಣ್ಣನ್ನು ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ನೋಟದಿಂದಲೇ ಮರಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಮೀನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಆಮೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಮರಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಮರಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತವೆ. ಇದು ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಬರೀ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಹೊರಗೆ ನೋಡುವ ಕಣ್ಣಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಹೊರಗೆ ಕೇಳುವ ಕಿವಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಸುಖಾದಿ ಅನುಭವಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಈ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ವಿಷಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಸಂಹರತೆ ಚಾಯಂ ಕೂರ್ಮೋ ಅಂಗಾನೀವ ಸರ್ವಶಃ. ದೇವರು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ, ಆದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನು ಮಾಡಿದ? ಈ ಮುಚ್ಚಳಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ. ಈ ನೋಡಿ, ಕಿಟಕಿ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಕಿಟಕಿ ಮುಚ್ಚಳೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿ ಮುಚ್ಚಳಗಳನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೇಳುವವನಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ತಲೆಗೆ ಬಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಹೊರಗಿಂದ ಮೀಟಿ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರಲಿ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು, ಒಳಗಡೆಯೇ ಹಿಂಜಸ್ಸು, ಒಳಗಡೆಯೇ ಬೋಲ್ಟು. ಇದು ಅನಾಗರಿಕ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಚ್ಚಳನೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಂದ ಅಂದ್ರೆ, ಉಪನಿಷತ್ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಪರಾಂಚಿಖಾನಿ ವ್ಯಕರಣ ಸ್ವಯಂಭೂ. ಪರಾಂಚಿಖಾನಿ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆದ್ರೆ ಹೊರಗೇ ನೋಡ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೆ ನೋಡು ಅಂದ್ರೆ ಆವೃತ್ತ ಚಕ್ಷು. ಕಣ್ಣು ತಿರುಗಿಸಿ ಒಳಗಡೆ ನೋಡು, ಇದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಕಿವಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಶಬ್ದಗಳೇ ಕೇಳಿಸ್ತವೆ. ಮೂಗನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಿನ ವಾಸನೆಗಳನ್ನೇ ಅದು ಮೂಸುತ್ತೆ. ಆತ್ಮದ ಪರಿಮಳ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮದ ರೂಪ ಆಕಾರ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮದ ಓಂಕಾರ ಪ್ರಣವನಾದ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮವನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹೊರಗಡೆ ಜಗತ್ತು ಯಾತಕ್ಕಿದೆ? ನಿಮ್ಮ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಹಕಾರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಸರ್ವಸ್ವ ಅಲ್ಲ. ಪರಾಂಚಿಖಾನಿ ವ್ಯಕರಣ ಸ್ವಯಂಭೂ ತಸ್ಮಾತ್ ಪರಾಂಗ್ ಪಶ್ಯತಿ ನಾಂತರಾತ್ಮನ್ನು ಒಳಗೆ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ. ಯಾವನೊಬ್ಬ ಕಶ್ಚಿದ್ಧೀರ ಪ್ರತ್ಯೇಗಾತ್ಮ ರಮೈಕ್ಷತ ಆವೃತ್ತ ಚಕ್ಷು. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಸಹಾಯ ಬೇಕು. ಪೆದ್ದೆ ಕಣ್ಣು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೋ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ, ಕಿವಿ ಮುಚ್ಚಿಕೋ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ. ಉಸಿರನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಗುಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಬಾಡಿ ಲೈಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಬಾಡಿ ಲೈಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೈನ್ ವಿತೌಟ್ ಬ್ರೆತ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಎ ಟೈಮ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಉಸಿರನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಶರೀರ ಭಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ ವಿತೌಟ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೆತ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಎ ಟೈಮ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಶರೀರ ಕುಗ್ಗುತ್ತೆ, ಹಿಗ್ಗುವುದು, ಕುಗ್ಗುವುದು, ಇದಕ್ಕೆ ಅಣಿಮ ಗರಿಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಭಾರ ಆಗುವುದು, ಶರೀರ ಹಗರಾಗುವುದು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಬ್ಡೋಮೆನ್ ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಟು ಲರ್ನ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬ್ರೆತ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಉಸಿರಿನಿಂದ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆಯೋ. ಒಂದ್ಸಲ ಉಸಿರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಾಂಗ್ ಬ್ರೆತ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಲಾಂಗ್ ಬ್ರೆತ್ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಈ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗುಗಳ ಅನುಭವದಿಂದ ಸುಖ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಸೆ ಕ್ರಮೇಣ ತಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಪ್ರಯೋಜನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಒಂದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಶರೀರ ಒಬ್ಬರಾಗ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೇಷಕ ಪೂರಕ ಕುಂಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಉಚಿತ ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. 1:2:3 ಇದು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗೋದು. ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮಣೆಯಾಗಿದೆ, ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮಿತ, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಿತ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಕಣ್ಣು ತೆರಿಬೇಕು. ಕಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡುವುದಲ್ಲ, ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೂರ್ಮದಂತೆ ಈ ಇಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಅಳುವುದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯದಾ ಸಂಹರತೆ ಚಾಯಂ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಹಾರ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಸಂಹಾರ ಅಂದರೆ ಕೊಲ್ಲೋದಲ್ಲ, ಸಮಾಹಾರ ಒಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು.
ಕೂರ್ಮೋ ಅಂಗಾನೀವ ಸರ್ವಶಃ ಎಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಭ್ಯ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಗಳು ಅಂತಿದೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ರೂಪ, ಕಿವಿಗೆ ಶಬ್ದ, ಕೈಗೆ ಸ್ಪರ್ಶ, ತನ್ಮಾತ್ರಗಳು ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವೇ ಆ ಆತ್ಮವನ್ನು, ಅಂತರಾತ್ಮನನ್ನು ಆಲೋಕನ ಮಾಡುವುದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಇದು 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕು ಅಂದ. ವಿಷಯ ವಿನಿವರ್ತಂತೆ ನಿರಾಹಾರಸ್ಯ ದೇಹಿನಃ ರಸವರ್ಜಂ ರಸೋಪ್ಯಸ್ಯ ಪರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಿವರ್ತತೆ. ನಿರಾಹಾರಸ್ಯ ದೇಹಿನಃ, ನಿರಾಹಾರ ಅಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಮಿತವಾದ ಆಹಾರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯುಕ್ತಾಹಾರ ವಿಹಾರಸ್ಯ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಪವಾಸ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದಲ್ಲ. ತಿಂದೇ ಇದ್ದವನೆಲ್ಲ ಉಪವಾಸಿ ಅಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಚರತಿ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವಾಸ ಮಾಡುವವನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ. 100 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ವಸಿಷ್ಠರಿಗೆ, ಅವರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಬಹಳಷ್ಟು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಮಾಸೋಪವಾಸಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅವರು ಹೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು, ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಭೀಮನ ಹಾಗೆ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಯಾರು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ದಪ್ಪ ಶರೀರ ಚಿತ್ರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಚಿತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ರು ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಹಾರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿವೇಕ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಹಾರವಿದ್ರೆ ದೇವರ ಚಿಂತನೆ, ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆಗೆ ಶರೀರ ಒಗ್ಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ರುಚಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಮೊದಲನೇದು ನಿಮಗೆ ಶತ್ರುವಾಗುತ್ತೆ ಆಹಾರ. ಎರಡನೇದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಳುವು ಮಾಡಿ ದರವಡೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ತಿಂದ ಪಾಪವೂ ಬರ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ಅವರು ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರು ಅಂತ ಮುದುಕರು, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು. ಅವರು ನವದ್ವೀಪ, ಈ ನವಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷ ಇದ್ರು. ಅವರ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ, ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತದ ಮೇಲೆ 3 ಅಮೋಘ ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಬರೆದರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಆ 12 ವರ್ಷ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ಯಾರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲೋ 90 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ. ಇದು ರಾಮಾನುಜ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಭಾಷ್ಯ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ, ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ ಭಾಷ್ಯ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಅವಶ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಯಾರಪ್ಪ ಕೇಳೋರು ಭಾಷೆನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ. ನೀವು ಯಾರು? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, 12 ವರ್ಷ ನಾನು ನವವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ನವವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ರಿ ನೀವು? ಮಳೆ ಬಂದು ಬೃಂದಾವನ ಸಂಧಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಗಿಡಿಗೆ ಊಟ 1 ಹಿಡಿ ಹಸಿ ಕಡಲೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದು, ಅದನ್ನೇ ಬೃಂದಾವನಗಳಿಗೆ ತಾರತಮ್ಯದಂತೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡುವುದು, ಅದನ್ನೇ ತಿಂದು ಬಿಡುವುದು, ಅದೇ ಆಹಾರ. 12 ವರ್ಷ ಹೀಗೆ ಬಾಳಿದ್ದವರು. 1 ಹಿಡಿ ಹಸಿ ಕಡಲೆ. ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯದೆಯೂ ಬದುಕಬೇಕು, ಬದುಕಿಯೂ ಅವನು ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಅವರು ಉಪನಿಷತ್ತು ಅದು ಇದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಒಂದು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟವರಲ್ಲ. 90ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿದ್ದ ತೊಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಬರೀ ಕಡಲೆ ನೀರು ಕುಡಿದು ತಿಂದು ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನುಂಗುವುದಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಮನೆಗೆ ಬಂದರು, ನಾನು ಹಣ್ಣನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದೆ, ಆಚಾರ್ಯ ಮುಟ್ಟಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ಈ ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ನುಂಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ ಕಡಲೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಅದು ಕಂಡೀಷನ್ ದಟ್ ವೇ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜಯ ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಗಾಂಧಿಯವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು. ಆಹಾರ ಜಯ ಉಂಟಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು, ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು, ಒಂದು ಮುಟ್ಟಿ ಒಂದು ಅನ್ನ. ಅದರಿಂದ ಆಹಾರ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿಷಯ ವಿನಿವರ್ತಂತೆ. ಆಗ ಈ ಸುಖ ಬೇಕು, ಆ ಸುಖ ಬೇಕು, ಆಸೆಗಳು ತಾವೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತವೆ. ಲೀವ್ ಆನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫುಡ್, ಯು ವಿಲ್ ಸಿ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕಾನ್ಕರ್ ದಿ ಸೆನ್ಸಸ್. ಕೊಬ್ಬಿದ ಗೋಳುಗಳಿದ್ದಂತೆ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗುಗಳು ಆಹಾರ ಹಾಕಿದಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕು 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 ಅಂತ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ರಸವರ್ಜಂ ರಸೋಪ್ಯಾಸ್ಯ ಪರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಿವರ್ತತೆ. ಪರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಆತ್ಮತತ್ವ, ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾದರೆ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿ ರಸಗಳನ್ನು ವರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದರೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಯತತೋಕ್ಷ್ಯಪಿ ಕೌಂತೆಯ ಪುರುಷಸ್ಯ ವಿಪಶ್ಚಿತಃ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪ್ರಮಾಥೀನಿ ಹರಂತಿ ಪ್ರಲಭಂ ಮನಃ. ಇದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು, ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು, ವಿದ್ವಾಂಸ ಶಬ್ದ ಹಾಕಿದ್ರು, ವಿಪಶ್ಚಿತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು,
ವಿವಿಧಂ ಪಶ್ಯತ್, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕತ್ವವನ್ನು ಕಾಣುವನಿ ವಿಪಶ್ಯತ್ ಅಂತ ಹೆಸರು. ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 20 ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೂ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೂ ಇರ್ಬೋದು, ಹೀಗೂ ಇರ್ಬೋದು, ತಲೆ ಚಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ವಿದ್ವಾಂಸರಂದ್ರೆ ಯಾರು? ವಿದ್ವಾನ್ ವಿಪಶ್ಚಿತ್ ದೋಷಜ್ಞ ಅಮರಕೋಶ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹಿಡಿಯೋವನಿಗೆ ವಿದ್ವಾಂಸ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಹೌದಲ್ವ? ದೋಷಜ್ಞ. ಉಪನ್ಯಾಸ ಹೇಗಿತ್ತು? ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರಿ. ನಾಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದವು ಹೇಗಿತ್ತು? ಕೇಳಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು ತುಂಬ ನಗಿಸಿದ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಹಾಸ್ಯವಾಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಕಪ್ಪಿ ಆಯಿತು, ಬರೀ ಗೊಡ್ಡ ವೇದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಜನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾ ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂತೆ ಬರಲಿಲ್ಲವೇ? ನನಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ಸಮ್ ಗುಡ್ಸ್. ಮೂಟೆ ಹೊರವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದದನ್ನ ಲಾರಿಗೆ ಹಾಕಿದ, ಲಾರಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿದ. ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಡನ್ ಇಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕಲಿ? ಅವನಾರು ಕೂಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಏನು ಬಂತು? ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ. ಆದಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತೆಗೆದ ಹಾಕಿದ, ತನ್ನ ಶರೀರ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಪಶ್ಚಿತ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಈ ತರ್ಕದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು 1ಕ್ಕೆ 4 ಆಗಿ ನೋಡಿ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ತೋರಿಸುವವರು ಅವರು ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಥತೋತ್ಸವಿಕವಂತೆಯ ವಿವಸ್ಥಿತ ಪುರುಷಸ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪ್ರಮಾಥೀನಿ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪ್ರಮಥನ ಮಾಡ್ತವೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಘರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಂದರೆ ಹೆಮ್ಮರವನ್ನು ಕಿತ್ತುವ ಹಾಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದಿ ಎನಿಮೀಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಯು. ಟ್ಯಾಗೋರರು ಗೀತಾಂಜಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಿ, ಗೀತಾಂಜಲಿ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಒಂದೊಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಓದಿ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೋಚಕವಾಗುತ್ತೆ. ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಇವತ್ತು ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಬದುಕಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಎಲಿಸ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ವೆಲ್. ನಾವು ಟ್ಯಾಗೋರ್ನ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟು, ಅರವಿಂದನ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟು, ಎಂಥ ಕವಿಗಳು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಬಂದರು, ಸರಳವಾದ ಭಾಷೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. 5 ಜನ ಬಂದಿದ್ರು, ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟೆ. ಬೆಳಗಾಗೆದ್ದು ಯಾವಾಗ ಹೊರಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಡೋದು, ನನ್ನದೇ ಮನೆ ಎಂದು ಬಿಟ್ಟರು. ಅವನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಮನೆ ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗುಗಳು ಆಶ್ರಯ ಕೊಡುವಂತ ಬರ್ತವೆ, ನಿಮಗೂ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವು. ಬೆಳಗಾದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮದೇ ಮನೆ ದೊಡ್ಡ ತಮಸ್ಕರಿ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಓಡಿಸು. ಅದನ್ನೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ದಾರಿ ತಟ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಠಾಣೆ ಸರ್ವಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ. ಈ 61ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಕೆಲವರು ಈ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬರೀ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ, ಕೇವಲ ಭಕ್ತಿ, ಕೇವಲ ಕರ್ಮವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ, ತಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಯುಕ್ತ ಆಸೀತ ಮತ್ಪರಃ ವಶೇ ಯಸ್ಯೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ತಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ. ಯುಕ್ತ ಆಸೀತ ಮತ್ಪರಃ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯುಕ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸೇರಿಸೋದು. ಯೋಗ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸು. 2 ಇದ್ರೆ ಸೇರಿಸೋದು. ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಸೇರಿಸಬೇಕು. 2 ಇದೆ, ಒಂದಾಗಬೇಕು. ಇದೇ ಅದ್ವೈತ. ಅದ್ವೈತ 2 ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಹೊರತು, ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗಬೇಕು ಅಂತ. 2 ಇಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, 2 ಇದೆ ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದ್ವಂದ್ವ ಇದೆ. ಆಗ ಒಂದಾಗಬೇಕು. ಒಂದಾಗೋದು ಹೇಗೆ? ನೀನು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರಿ, ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಮರಿ, ಸರ್ವಚೇತನಲ್ಲಿ ನೀನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೋ. ಶರಣಾಗತಿ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 65ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಯುಕ್ತ ಆಸೀತ ಮತ್ಪರ. ಶರಣಾಗತಿ ಎಂಬುದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟು, ಅದು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ರಿಚುವಲ್ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಭಾವನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಶರಣಾಗತಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟು ಬಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಕಾರಣ ಈಗ ಆ ದುಸ್ಥಿತಿಗಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ. ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕಾಫಿ ಆಗಿಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತಗೊಂಡ್ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಟು ಎ ರಿಡಿಕ್ಯುಲಸ್ ರಿಚುವಲ್. ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ತ್ರಿಕರಣಗಳನ್ನು ಹಾಕದೆ ಅಲ್ಲ, ತಾಳಿ ಕಟ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಆಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಮಗನೇ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಆಗ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಮಗನೇ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹೆಂಡತಿ ಆಗ್ತಾಳೆ ನೋಡಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನು ಮನ ಧನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಜೀವ ಬಾಳುವಂತಹ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಯೋಗಕ್ಕಯ್ಯ ಶರಣಾಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ, ಟ್ರೂ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸರೆಂಡರ್. ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು.
ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯುಕ್ತ ಆಸೀತ ಮತ್ಪರಃ. ಸರೆಂಡರ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಸರೆಂಡರ್? ಫಸ್ಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಯುವರ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಟು ಗಾಡ್. ಕಣ್ಣು ನಿನ್ನದು, ಕಿವಿ ನಿನ್ನದು, ಮೂಗು ನಿನ್ನದು, ತನು ನಿನ್ನದು, ಜೀವನ ನಿನ್ನದು ರಂಗ. ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರದೇ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೇನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನಕ ಗೋಪುರದ ಅವಾಂತರ, ನನಗದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಕನಕದಾಸರೇ ಕಟ್ಟಿದ ಗೋಪುರ ಅವರ ಶಬ್ದರಾಶಿಯಲ್ಲಿದೆ, ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿದೆ. ತನು ನಿನ್ನದು, ಜೀವನ ನಿನ್ನದೋ ರಂಗ. ಅದೊಂದು ಹಾಡು, ಅದು ಕೇದಾರ್ ಗೌಡ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಡುವುದು ಪದ್ಧತಿ. ಈ RK ಶ್ರೀಕಂಠನ್ ಪರಂಪರೆಯವರು ಹರಿದಾಸ್ ಸಾತಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಯೋಗ್ಯವಾದ ರಾಗಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಸಿ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಅಳ್ತೇನೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದೀಯ ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನದನ್ನೋದು ಏನಿದೆಯೋ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಂದವರು ಅವರು. ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನು ಬಂದರೆ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಬಂದರು. ತಿನ್ನಲ್ಲ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಮರದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರಭು ಅವನಿಲ್ದೇ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಈ ಕಥೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗೋವನು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಅವನು ಬಂದವನು ವೇಷಭೂಷಣ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದವನು. ಏನಯ್ಯ ಒಬ್ಬನೇ ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಯಾವನೇ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಬಂದಿರೋನು? ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿರೋನೇ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ. ವೇದಾಂತ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಯು ಟಾಕಿಂಗ್? ಈಗ ಯಾರು ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ? ಅವನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರುವವನನ್ನು ಹುಚ್ಚ ಅಂತೀರಾ? ಅವನ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು. CV ರಾಮನ್ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅನೇಕರು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದರು. ಒಬ್ಬರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅವರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ರಾಮನ್ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದರು. ಹೋಗು. ಯಾಕೆ ಅಂತ, ಹೋಗು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನಿನಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಗು. ಹೋದರು. ಆಚೆ ಹೋದವರು ಇನ್ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರು ಏನಾಯಿತು, ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೋ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರೋ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಫೈಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಡೆಯುವಾಗ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮನ್ ಆಫೀಸಿನ ಕೆಲವು ಫೈಲ್ಗಳು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ವು ಇವರಿಗೆ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಯಾರಿಗಾಯ್ತೋ ಅವನು ತನ್ನ ಫೈಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು ತಿಳಿಯ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು 2 ಫೈಲ್ ಜೊತೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಅವರು ವಾಪಸ್ ಬಂದರು. ರಾಮನ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫೈಲ್ ಇವರ ಸರಿಯಾಗಿ ಯಾರೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವ್ರು ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದೇರ್, ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಅಂದರು. ನೋ ಸರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಸರೆಂಡರ್ ದಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಐ ಟುಕ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ರಾಮನ್ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದು, ಓಕೆ ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ದಿ ಜಾಬ್, ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹೋಗು. ಇದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೇದಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ. ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನೀವೇನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾನಿಶಾ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ತಸ್ಯಾಂ ಜಾಗೃತಿ ಸಂಯಮಿ ಯಸ್ಯಾಂ ಜಾಗೃತಿ ಭೂತಾನಿ ಸಾ ನಿಶಾ ಪಶ್ಯತೋ ಮುನೇ. ಈ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿನ ಅನುಭವಗಳು, ಒಳಗಿನ ಜಗತ್ತಿನ ಅನುಭವಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ. ಈಗ ನಾವು ಮಲಗಿದ್ದೇವೆಯೋ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದೇವೆಯೋ? ಎಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರೇ. ನಾವೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿಜವಾಗಿ ನೀವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಭವ ಎಂಬ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಲಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡಿ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಥಾಟ್ ಡೆತ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಂಡನ್ ಸೋ ಮೆನಿ. T.S. ಎಲಿಯಟ್ ಕವಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ. ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಊರನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಲಂಡನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜು. ಜನ ಮೇಲ್ ಪ್ರವಾಹ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನವನು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಯಾಕೆ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ, ಜಾಗ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಟ್ಟಿಸಿ ಬಿಡೋಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎ ಕ್ರೌಡ್ ಫ್ಲೋಡ್ ಓವರ್ ಲಂಡನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಕೆಳಗಡೆ ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿ ಹರಿಯೋ ಹಾಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಜನಪ್ರವಾಹ ಹರಿತಾ ಕೂತಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಥಾಟ್ ಡೆತ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಂಡನ್ ಸೋ ಮೆನಿ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು. ಬದುಕಿರೋರು ನೋಡಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬದುಕಿರೋರು ಯಾಕೆ ಸಾಯ್ತಾರೆ? ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಹಾಕುವುದು, ದೇಹವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುವುದು, ಇದನ್ನು ತುಂಬುವುದು, ಇದು ಸಾವೋ ಮರಣವೋ ಜೀವನವೋ ಏನೋ ಹೇಳಿ. ದೇಹದ ಶುಶ್ರೂಷೆಯ ಸರ್ವಸ್ವ, ತಿನ್ನೋದು, ಬದುಕೋದು, ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು, ಈ ಬರೀ ಬಹಿರಂಗ ಜೀವನ, ಇದು ಮೃತ್ಯು. ಯೋಗಿಯಾದವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅನುಭವ. ನಮ್ಮ ಸಂಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಇವತ್ತು 2 ಪೇಜ್ ಬರೀಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು 2 ಪೇಜ್ ಓದಲಿಲ್ಲ,
ಇವತ್ತು ಭಗವತ್ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ 10 ಸಲ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯಿತು, ಇವತ್ತು ದೇವರನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು ತಿರುಮಂಜನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಮಂತ್ರಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಜಪ ಮಾಡೋಕೆ ಅನುಭವ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ನಾನು ಸತ್ತ ಹಾಗೆ. ಕಣ್ಣ ನಾನು ಕನೈ ಪಡೆಯುತ್ತಾಯಿ ಕಾರಣ ಕರಿಯ ಕರಿಯಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ, ಚತುರ್ಮುಖನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವನೇ, ಅಡಿಯೇನ್ ನಾನು ಉಣ್ಣಾನಾಳ್ ಪಟ್ಟು ಪಸಿಯಾವದೊಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಊಟ ಮಾಡದೆ ದಿವಸ ನನಗೆ ಹಸಿವೆಂಬುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ರಗ್ಯಜಸ್ಸಾಮ ನಾನು ಮಲರ್ಕೊಂಡು ರಗ್ಯಜಸ್ಸಾಮಾದಿ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಪುನಃ ಪಾದಂ ಎಣ್ಣಾನ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ ಸಮರ್ಪಿಸದೇ ಇರುವ ದಿವಸ ಅಂದ್ರವೈ ಪಟ್ಟಿನಿ ನಾಳೆ ಅವತ್ತು ನಿಜವಾದ ಉಪವಾಸ ಅಂತಾರದು. ಭಗವದ್ ಅನುಭೂತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸತ್ತ ಹಾಗೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಪೂಜೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ, ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು 2 ಶ್ಲೋಕ ಗೀತೆ ಜಪ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನರ್ ಲೈಫ್ ವಿಥೌಟ್ ಔಟರ್ ಲೈಫ್, ಔಟರ್ ಲೈಫ್ ವಿಥೌಟ್ ಇನ್ನರ್ ಲೈಫ್, ಇದು ಒಂದು ಹಗಲು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಜನ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ ಎಚ್ಚರಿಕಾಯಿ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಭೋಗ ಹೋಗಬೇಕು. ಧ್ಯಾಯತೋ ವಿಷಯಾನ್ ಪುಂಸಃ ಸಂಗಸ್ಥೇಷು ಉಪಜಾಯತೆ ಸತ್ಸಂಗತ್ವೇ ನಿಸ್ಸಂಗತ್ವಂ. ಇದನ್ನು ತಲೆಕೆಳಕ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು. ಸತ್ಸಂಗ ಉಂಟಾದರೆ ನಿಸ್ಸಂಗ ಬರ್ತದೆ, ಆವಾಗ ನಿರ್ಮೋಹತ್ವ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ, ನಿರ್ಮಲತ್ವ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತದೆ. ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ. ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಧ್ಯಾಯತೋ ವಿಷಯಾನ್ ಪುಂಸಃ. ಯತಿಯಾಗಲಿ ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಲಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ನೋಡಬಾರದನ್ನು ನೋಡದೇ ಇದ್ರು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದ್ರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಕಳ್ತನ. ಏನೋ ಒಂದು ನೋಡಿದ್ದ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದೇ ಗೋಚರವಾಯಿತು, ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಕಣ್ಣು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದೇನು ತಬಲಿ ಇದು? ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ರು ನೋಡುತ್ತೆ, ಕಿವಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ರು ಕೇಳುತ್ತೆ. ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹಾಕು, ವಿಷಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹಾಕು. ಇದೇ ಬ್ರಾಹ್ಮೀಸಿಗ. ಧ್ಯಾಯತೋ ವಿಷಯಾನ್ ಪುಂಸಃ ಸಂಗಸ್ಥೇಷು ಉಪಜಾಯತೆ ಸಂಗಾತ್ ಸಂಜಾಯತೆ ಕಾಮಃ ಕಾಮಾತ್ ಕ್ರೋಧೋ ವಿಜಾಯತೆ ಕ್ರೋಧಾತ್ ಭವತಿ ಸಮ್ಮೋಹಃ ಸಮ್ಮೋಹಾತ್ ಸ್ಮೃತಿ ವಿಭ್ರಮಃ ಸ್ಮೃತಿಭ್ರಂಶಾತ್ ಬುದ್ಧಿನಾಶಃ ಬುದ್ಧಿನಾಶಾತ್ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ. ಇದು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಗದ್ವೇಷ ವಿಯುಕ್ತೈಸ್ತು ವಿಷಯಾನಿಂದ್ರಿಯೈಶ್ಚರನ್ನೇ ಆತ್ಮವಶ್ಯೈ ವಿಧೇಯಾತ್ಮ ಪ್ರಸಾದಮದಿ ಗಚ್ಚತಿ ಪ್ರಸಾದೇ ಸರ್ವದುಃಖಾನಾಂ ಹಾನಿ ಅಸ್ಯ ಉಪಜಾಯತೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಚೇತಸೋ ಸ್ಯಾಸೋ ಬುದ್ಧಿ ಪರ್ಯವತಿಷ್ಠತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಾವು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ನಿಜ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡು. ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸ. ಮಗು ಪೆನ್ ತಗೊಂಡು ಏನೇನೋ ಬರೀತಾ ಕೂತಿರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಹಳೆ ಬಿಡಿಸಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಚಿತ್ರವನ್ನ. ಮಗು ಇವತ್ತು ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವಪ್ಪ, ನೀನು ದೇವರನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪೆನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿರಲಿ. ಪೆನ್ ಕೈಲಿದ್ದು ಸೊಟ್ಟ ಬರೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಕಡೆ ಚಿತ್ರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ಉಪಾಯವಾಗಿ ಆ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಡೆ ಕೊಡು ಮಗು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೆರಡು ಪೆನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಾಗಿ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಜಿತ್ವೇ ಕೀರ್ತಯಕ್ಕೆ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳು. ಮಗು ಆ ಪೆನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆತ್ಮ ಕೈಲಿ ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಪೆನ್ನಿಗಿಂತ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳುವುದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಖ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಂಚವಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಹಾಗೆ ಈ ಇಂದ್ರಿಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಬಿಡು. ಈ ಕಂತೆ ಭಾರವನ್ನ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸುಖ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ 70ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಆಪೂರ್ಯಮಾನಂ ಅಚಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಂ ಸಮುದ್ರಮಾಪಃ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಯದ್ವತ್ ತದ್ವತ್ ಕಾಮಾಹಯಂ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಸರ್ವೇ ಸಶಾಂತಿಮಾಪ್ನೋತಿ ನ ಕಾಮಕಾಮಿ. ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ನೀರು ಬಂದು 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 ಸೇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನದಿಗಳು. ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿರುದು ಕೊಟ್ಟವನಿಗೆ ಬೇರೆಯವರು ತಿರುಗಿ ಬಿರುದು ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ. ಹಸಿವಿದ್ದವನಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಭಿಕ್ಷೆ ಅವನು ಗುಂಡುಗೂಳಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕಿದಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಮುದ್ರದ ಏನಾಶ್ಚರ್ಯ. ಆಪೂರ್ಯಮಾನ ಅಚಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಂ. ಸಮುದ್ರ ತನ್ನ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರ ಪಾಪಗಳ ಸಮೂಹ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸುನಾಮಿ ಬರ್ತದೆ. ಸುನಾಮಿ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು, ಎಲ್ಲ ನನ್ನದು 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 ಅಂತ ಭೂಮಿ
ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಅಂಡಮಾನನ್ ಚೊಕಟ ಮಾಡಿತು, ನಿಕೋಬಾರ್ ಚೊಕಟ ಮಾಡಿತು, ನಾಗಪಟ್ಟಣ ಚೊಕಟ ಮಾಡಿತು. ಹೋದವರೆಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್. ಎಷ್ಟೇ ತೆರಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಒಂದು ಚರ್ಚ್, ಒಂದು ಮಸೀದಿ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ತಿರುಚೆಂದೂರ್ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಮೆರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2-3 ಸುಂಟರ ಗಾಳಿ ಬಂದು ಟವಾಂತರ ಮಾಡಿತು. ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಹುಚ್ಚಿಡಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ಪೃಥ್ವಿ ನಡುಗಿತು, ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಉಕ್ಕಿ ಬಂತು, ಗಾಳಿಗೆ ರೇಗಿ ಹೋಯಿತು, ಇನ್ನು ಅಗ್ನಿಗೆ ರೇಗೋದೊಂದು ಬಾಕಿ, ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ರೇಗೋದೊಂದು ಬಾಕಿ. ಇದನ್ನು T.S. ಎಲಿಯಟ್ ಕವಿ 4 ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ 4 ಸುಂದರ ಕವನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಕೆಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಆಂಟಿ ನೇಚರ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಆಂಟಿ ಮ್ಯಾನ್. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಮುದ್ರ ಅನ್ನುವುದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಉಕ್ಕೇರಿ ಊರನ್ನು ನುಂಗಿತು, ಸಮುದ್ರ ಅದನ್ನು ನುಂಗಿತು, ಇದನ್ನು ನುಂಗಿತು. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ರೇಗಿಸಿದ್ರಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡುವ ಪಾಪದಿಂದ ಆಪೂರ್ಯಮಾನಂ ಅಚಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಂ ಸಮುದ್ರಂ ಆಪಹ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಯದ್ವತಿ. ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ನದಿಗಳು ಗದ್ದಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆಯೇ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತವೆಯೇ, ನೋಡಿ ಎದೆ ಬಡ್ಕೊಳ್ತವೆಯೇ. ಅಯ್ಯೋ ಹೋಯ್ತೇನೆ, ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಬಿಟ್ಟೇನೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾ ಸಮುದ್ರ ಸೇರಿಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಯಾರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನದಿ ನಗಾರಿ ಬಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ತಮಟೆ ಬಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಸದ್ದು ಗದ್ದಲವಿಲ್ಲದೆ ರಿವರ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಮರ್ಜ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಓಷನ್. ಯೋಗಿ ಆದವನು ಹಾಕಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾರೆಯೇ, ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆಯೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ವಸ್ತು ಆನಂದವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇರ್ತಾನೆ. ಬದುಕಿರುವಾಗ ಆಸೆಗಳು ಬಂದು ಅವನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತವೆ. ಹೇಗೆ ಸೇರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಆಸೆಗಳಿಂದ ಅವನು ಹಿಗ್ಗೋದು ಇಲ್ಲ, ಕುಗ್ಗೋದು ಇಲ್ಲ. ಆಪೂರ್ಯಮಾನಮ್ಮ ಚಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಂ ಸಮುದ್ರಂ ಆಪಹ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಯದ್ವೇ ತದ್ವತ್ ಕಾಮ. ಕಾಮ ಇರಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಎಂಥ ಕಾಮ ಇರಬೇಕು? ಲೋಕೋಪಯುಕ್ತವಾದದ್ದು, ಸ್ವಾರ್ಥರಹಿತವಾದದ್ದು ಇರಬೇಕು. ಇದು ನನಗೂ ಆಸೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 20 ವರ್ಷ ಯೌವನ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು 20 ವರ್ಷ ದೇವರು ಯೌವನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫರ್ದರ್ ಡಿಟೀರಿಯರೇಷನ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್. ಇವತ್ತಿರೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇನ್ನೊಂದು 20 ವರ್ಷ ಇಟ್ಟರೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುವುದು. ನಾನು ಆ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಸುಖ ಪಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಆಸೆ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮೀ, ನಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಯು. ಅನ್ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇಮವಾಗಬೇಕು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು, ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಕ್ಷೇಮವಾಗಬೇಕು. ತದ್ವತ್ ಕಾಮಾಹ ಪ್ರವಿಶಂತಿಯಂ ಸರ್ವೇ. ಅವನಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮಾಪ್ನೋತಿ ನ ಕಾಮ ಕಾಮಿ. ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಶೆ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ, ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿತು, ದುಡ್ಡು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚು ಬರೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ ಮೆಂಬರ್ಗಳಾಗಿರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಸುನಾಮಿಯಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲು ಕಲ್ಲೋಲವಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪತ್ರಿಕೆ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ವಿವೇಕಪೂರ್ಣವಾದ ಲೇಖನ ಗುರುಮೂರ್ತಿಯವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ಗುರುಮೂರ್ತಿಯವರು ನಾನು ಮಹಾಯೋಗಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅರುಣ್ ಶಬರಿ, ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಯೋಗೀಶ್ವರರು. ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ದರ್ಶನ ಜ್ಞಾತಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಒಬ್ರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ರು, ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರು. ಇನ್ನೂ 3 ದುಡ್ಡು ಬರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅದನ್ನೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆಸೆ ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದು ಬೇಕು. ಅಯ್ಯ, ಇಂಥವರಿಂದ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸನ್ಯಾಸಿ ಬುದ್ಧಿ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಗೃಹಸ್ಥ ಪರಮತೃಪ್ತರಾದವನ ಕೈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಳ್ತಾನವನು. ಜನಕರಾಜನಂಥವರು ಬೇಕಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಎಂಬುದು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಶಾಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮೊದಲು ಹಾಕಿ, ಯಾರು ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಕಿ. ವಿಹಾಯ ಕಾಮಾನ್ಯ ಸರ್ವಾನ್ ಪುಮಾನ್ ಶರತಿ ನಿಸ್ಪೃಹ ನಿರ್ಮಮೋ ನಿರಹಂಕಾರ ಸಶಾಂತಿ ಮಧಿಗಚ್ಚತಿ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಎಂಬುದು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಾಂತಿಯ ಹಂಬಲ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಹಂಬಲ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ಅಶಾಂತಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ಶಾಂತಿಯ ಹಂಬಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ 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 ಪಾಠ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವೈ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ವೇದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ವೇದ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ, ವೇದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವ್ ಶಾಂತಿ, ದಿಶಾಂತಿ. ಇದು ಇವತ್ತು ಇಕಲಾಜಿಕಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಯಸ್ತೇವೆ.
ಆ ಶಾಂತಿ ಬೇಕಾದರೆ ಶಾಂತಿಯ ಮೂಲ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಡ, ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ವಹಿಸಬೇಡ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಹೋದಾರಿ ಬಿಡಬೇಡ, ನಿರ್ಮಮನಾಗು, ನಿರಹಂಕಾರನಾಗು, ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಡು, ಶಾಂತಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಜುನ ಗುಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಪ್ಪ, ಯೋಗದ ಗುಟ್ಟು. ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆಯೋ. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ತೈಲ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ತೈಲ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಸ್ಥಿತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸ್ಥಿತಿ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು, ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಗಾಡ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಗಾಡ್ ಅಂಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಇದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೊನೆಯ ತನಕ ಇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಿತ್ವಾಸ್ಯಾಮ್ ಅಂತಕಾಲೇಪಿ, ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಓಹೋ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಅರವಿಂದರ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಇಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮತತ್ರಯಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ನೆನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಡಿಬಿಡಿ ಆಯ್ತು ಓದುವಾಗ. ಯೋಗ ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅದು ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ತನ್ನನ್ನು ಜಗತ್ತನ್ನು ಮರೆತು ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿ ಕೂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲವೇ ಸಮಾಧಿ ಅಂದರೆ. ದಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸಮಾಧಿ. ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ನಾಟ್ ದಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೈನ್. ದಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿಮಗೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ expulsion of desires, their inability to get at the mind, and it is the inner state from which this freedom arises. ಇದರಿಂದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬರ್ತದಂತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಈ ಕೈ, ಕಾಲು, ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಭಿದ್ಯತೆ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿ ಛಿದ್ಯಂತೆ ಸರ್ವ ಸಂಶಯ, ಆಪ್ನೋತಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯಂ ಆಪ್ನೋತಿ ಮನಸ್ಪತಿ. ಆ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಇನ್ನರ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಬಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅರೈಸಸ್ ದಿ ಡಿಲೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೌಲ್ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್. ಆಗ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹೈ ಪಾಯ್ಡ್ ಅಬೌವ್ ದಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ಸ್, ದಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸನ್ಶೈನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲೈಫ್. ಆ ಹೊರಗಿನ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡುವ ಕಾಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಈವನ್ ಒನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಲಿ. ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆ ಥರ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ? ಈ ಮಾತುಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ, ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ. ಐ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಶೋ ಇಟ್ ಯು, ಐ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಇಟ್ ಯು. ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ, ಸರಿಯಾದ ಶಕ್ತಿ, ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಯೋಗ ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದೇ ಪ್ರವಚನದಿಂದ, ಒಂದೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿಲೀವ್ ಮಿ, ಐ ಕೆನಾಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನೀವೇನೇನೋ ಕೊಡ್ಬೋದು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾದದ್ದು ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದು, ಆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು. It is drawn inward even when acting outwardly. It is concentrated in self even when gazing out upon things. Kannu ತೆರೆದಿದ್ರು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಸ್ಥಿತಿ. It is directed wholly to the divine even when the outward vision of other things, others busy and preoccupied with the affairs of the world. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ, ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೋಲ್ ರೆಲೆವೆನ್ಸ್. ಅವನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಈ ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಯಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅರ್ಥವೇನಿದೆ? ಅನೇಕ ಯೋಗ ಅಂದರೆ ರಿಟೈರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಷಯ, ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ವಿಷಯ. ಬದುಕಿರುವಾಗ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಟ್ಟಾದ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಉಂಟೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಖ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಈಚೆಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದವರು ಈ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು. ನಾನು ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಾಕಿದರು. 3 ದಿವಸದ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಮೂಹಿಕ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ನೇರ ಪರಿಚಯ ನನಗಿಲ್ಲ. ಐ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಹಿಮ್.
ಸುಮಾರು 4,000 ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ, ವೀಣೆ ಏನು, ಮೃದಂಗವೇನು, ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ಏನು, ವಯಲಿನ್ ಏನು, ನಾನಾ ಪರ್ಕಷನ್, ಇವುಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮಾಡದೇ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸು, ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶೂನ್ಯ ಮಾಡು, ದೇವರಲ್ಲಿ ಹಾಕು ಹೊಲಿತಾ ಇದ್ರು ಫಾರಿನರ್ಸ್. ವಿತಿನ್ 5 minutes he could make the people go into that trance and he could ಅದರಲ್ಲೇನು ಮಾಯಾ ಇಲ್ಲ, ಮಂತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಮೆಸ್ಮರಿಸಮ್ ಇಲ್ಲ, ಸಂಮೋಹಿನಿ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು, ಕಾಂಟ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವೇಸ್, ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಹೋಮ್. ಮನಸ್ಸು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಕಿವಿ ತೆರೆದಿರಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿ. ನಾನು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋ ಸ್ವಭಾವ ನನಗೆ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯನೊಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕವೇ. ಜಗತ್ತಿನ ಬಾಹ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದೇ ಇರುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೋಂಟ್ ಕ್ಲಾಶ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೂ ನರಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಲೋಕ ನರಕವಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಭಗವಂತ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಮೈ ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸನ್ಯಸ್ಯ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಚೇತಸ ನಿರಾಶೀ ನಿರ್ಮಮೋ ಭೂತ್ವ ಯುದ್ಧಸ್ವ ವಿಗತಜ್ವರ. ಇದು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನಿಗೆ ನೈವ ಕಿಂಚಿತ್ ಕರೋಮೀತಿ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಯುಕ್ತೋ ಮನ್ಯೇತ ತತ್ವವಿತಿ ಪಶ್ಯನ್ ಶೃಣ್ವನ್ ಸ್ಪೃಶನ್ ಜಿಘ್ರನ್ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಗಚ್ಚನ್ ಸ್ವಪನ್ ಶ್ವಸನ್ ಪ್ರಲಪನ್ ವಿಸೃಜನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಕೂತಿರ್ತೀರಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಧರ್ಮವ್ಯಾದ ಮಾಂಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿದ್ದು ನೀನು ಭೀಷ್ಮ ಅಂತ ಕಾಣಬೇಡ, ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟಬ್ ಅಂತ ನೋಡು. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಚೋಟ ತೊಕ್ಕಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ನೋಡು. ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ನೋಡು, ಅಹಂಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡು, ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡು, ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡು. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ. ಯೋಗಿ ಯುಂಜೀತ ಸತತಂ ಆತ್ಮಾನಂ ರಹಸ್ಯ ಸ್ಥಿತ. ಇದು ಅಭ್ಯಾಸ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬರೇ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಏಕಾಕಿ ಯಥಚಿತ್ತಾತ್ಮ ನಿರಾಶೀ ಅಪರಿಗ್ರಹ ಶತೌದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಹೀಗೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಅದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕವಾಯತ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ನಿಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಬರೀ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು. ಪೊಲೀಸರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ, ನಾನು ವಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೇನೆ, ಅವನು ಓಡು ಅಂತಿರಲ್ಲ ಕಳ್ಳನ ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಓದೋದು ಇದು ಸಾಧನೆ ಅಥವಾ ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋ ಸಾಧನೆ. ಯೋಗ ಸಾಧನೆ ಬೇರೆ, ಯೋಗ ಬೇರೆ. ಅದು ಜೀವನ ಇಡೀ ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಡೈಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ವಿಥೌಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಅದು ಯೋಗ. ನಾಳೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸೋಣ. 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇವತ್ತೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚು ತಗೊಂಡದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ ಮಂಗಳವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪಾರಾಶರ್ಯ ವಜಸ್ಸರೋಜಮವಲಂ ಗೀತಾರ್ಥಗಂಧೋತ್ಕಟಂ ನಾನಾಖ್ಯಾನಕೇಸರಂ ಹರಿಕಥಾ ಸಂಬೋಧನಾಬೋಧಿತಂ ಲೋಕೆ ಸಜ್ಜನ ಷಟ್ಪದೈರಹರಹಸ್ತೆ ಪೀಯಮಾನಂ ಮುದಾ ಭೂಯಾತ್ ಭಾರತ ಪಂಕಜಂ ಕರಿಮಲ ಪ್ರಧ್ವಂಸನ ಶ್ರೇಯಸೆ ಸ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಜಾಭ್ಯ ಪರಿಪಾಲಯಂತಾಂ ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹಿಂ ಮಹಿಷಾಃ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಮಂಗಳಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ಮಂಗಳಂ ನಂದಸೂನವೇ ಮಂಗಳಂ ಪಾರ್ಥಸೂತಾಯ ಗೀತಾಚಾರ್ಯಾಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯಶ್ರೀರ್ನಿತ್ಯಮಂಗಳಂ.